Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjalashalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Mathaji, Nivedita Mathaji arthapadi. Shri Chaitanya Manobishtam Sabitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tatati Swapadantikam. Babita Mathaji padi. Vande aham Shri Guroh Shri Yudapata Kamalam Shri Gurun Vaishavamsha Shri Rupam Sakrachadam Sahagana Rakudam Vidam Tam Sajivam Ragudadan Vidam Tam Sajivam Satvaita Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vidamscha. Jayalakshmi Mathaji padingo. Hey Krishna. Hare Krishna. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpade Govesha Gopika Kanda Radha Ganda Namostude. Vivekananda Prabhuji, free irkala? Duty la irkala, free irkala? Okay. Soundravalli Mataji ninga padingo. Pancha kalpatarubhyascha. Soundravalli Mataji. Okay. Jayashri Kanna Mataji ningle padingo. Pancha kalpatarubhya cha kripa sindhubhya eva cha patidanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Brahmanya Vedaya. Mataji ellaru chance andama. Okay. Padi sonna mari. Okay. Nivedita Mataji padingo. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hridaya Cha Jagatitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Namo Mahavadantaya Krishna Prema Pradayade Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauradvishe Namaha. Jayalakshmi Mataji. Kurave Gaura Chandraya Radhikaya Itadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Sadbhaktaya Namo Namaha. Yes. Ipo Jayashri Kanna Mataji padichu. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Nivedita Mataji padingo. Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Deshadharine. Babita Mataji. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Mataji wait. Jayalakshmi Mataji padichu. Appo ellaru tone aidu illaya? Hare Krishna. Mataji fulla Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu. Hare இல்ல ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஆரம்பிச்சிட்டேன். Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Thank you Mataji. Hare Krishna. ஓ நீங்க தான் சௌந்தரவள்ளி மாதாஜி உங்களோட இதுதானா? இல்ல அனபாயினியும் அதேதான். சௌந்தரவள்ளி மாதாஜியோட அது அனபாயினி அது குழந்தையோடதே அவளுக்கு இந்த டைம் கிளாஸ்னோனே நாங்க அட்டெண்ட் பண்ணினோம். வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. பிரசாதம் காமிச்சோம். இல்ல ஆஃப் பண்ணிடுங்க. நோ ப்ராப்ளம். வீடியோ ஆஃப் பண்ணிடுங்க. சாப்பிட்டோம். குழந்தை சாப்பிட்டோம். இல்ல பிரசாதம். ஓ பிரசாதம் காட்டுறீங்களா? ஓ ஓகே. என் வகையை நீங்க சாப்பிடுங்க மாதாஜி. நான் வயிறு நிறைஞ்சா போல எடுத்து
ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஓகே, பாத்தீங்களா? பார்த்தேன், எங்க தெரியறது எனக்கு பார்த்தாச்சு. தெரியறது மாதாஜி, தெரியறது. எங்களுக்கு தெரியல, அதான் கேட்டேன். இல்ல தெரியறதே, எனக்கு தெரியறது மாதாஜி. எல்லாருக்குமே ஓகே தெரியும், ஓகே, மாத்திரம் இல்ல, எல்லாருக்குமே தெரியாது. சரி சரி, தேங்க்யூ. அப்போ இன்னைக்கு வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஆல்ரெடி கொஞ்சம் பார்த்து வச்சிருக்கோம், பகுதி பார்த்து வச்சிருக்கோம், பாக்கி பாதி இப்ப பார்ப்போம். அப்போ வராக அவதாரத்தோட பாக்கி. ஹரே கிருஷ்ணா சங்கரன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வராக அவதாரத்தோட இன்னைக்கு கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கு. கொஞ்சம் அன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் தான் பார்த்தோம். அதுல கொஞ்சம் ஒரு ஸ்லைடு நான் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணேன்னா கொஞ்சம் அது ப்ரிஃபேஸ் தெரியட்டும் நமக்கு அப்படின்னு. எங்க போட்டேன்னா ஒரு நிமிஷம் பார்த்தோம். யா, இது இல்லையே, இது பார்த்துட்டோம். Just 1 minute. இது என்னது பிரைசிங், பிரைசிங்ல தான் நிறுத்தினோம். ஆனா அதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் இது பார்க்கணும் வச்சேனே. படிச்சு இது இதுதான் எனக்கு படிக்கணுமா இருந்தது. கொஞ்சம் ப்ரிஃபேஸ் ஐ ஜஸ்ட் டுக் ஃப்ரம் த நெட். ஓகே, கொஞ்சம் நெட்ல இருந்து பார்த்து உங்களுக்கு கொஞ்சம், ஏன்னா அதுல வந்து நம்ம முன்னாடி அதுல இருக்கல இல்லையா, பாகவதத்துல இருந்து அந்த ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகம் போட்டு இது பண்ணி கொடுத்தா இல்லையா. சங்கரன் பிரபுஜி போயாச்சா? எல்லாம் தலையை காட்டிட்டு போறா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸ் இப்படி ஓடுறது என்னத்த பண்றது? வெரி குட். எனிவே, அப்போ பழங்காலத்தில் ஹிரண்யகசிபு, இது என்ன ஸ்டோரினா, நான் சும்மா ஒரு ஷார்ட்டா சொன்னேன். ஹிரண்யகசிபோட இரண்யாக்ஷன் வந்து இந்த பூமியை வந்து தண்ணிக்குள்ள தள்ளிட்டார். ஏன் தள்ளினார்? அவரோட என்ன அந்த என்னது ப்ரிஃபேஸ், அவரோட ஏன் அந்த மாதிரி ஆச்சுனால அதெல்லாம் நம்ம படிக்கவே இல்லையா. எவ்வளவுதான் கொடுக்குறது, அப்புறம் ஃபுல் பாகவதம் படிக்கணும். அப்புறம் இது வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கும்னு சொல்லிட்டு அவ கொடுக்கலை. அப்ப நான் வந்து நெட்ல இருந்து தேடி 3-4 சைட்ல இருந்து கொஞ்சம் எடுத்து போட்டுட்டேன். ஓகே, I'll just read that. பழங்காலத்தில் ஹிரண்யகசிபு, ஹிரண்யாக்ஷா என்று 2 சகோதரர்கள் இருந்தனர். அவர்கள் காஷ்யப முனிவருக்கு பிறந்த அசுரர்கள்னு போட்டா குழந்தைகள். அவ வந்து அசுர இதுல வந்து பிறந்திருக்கான். அது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. தித்தி அதித்தி அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் தெரியும் இல்லையா. தித்தி வந்து இது ஷி வாண்டட், அவளுக்கு வந்து இம்மிடியேட்டாவே வந்து ஒரு ஆசை வந்து எனக்கு இப்ப குழந்தைகள் வேணும், பசங்க வேணும்னு சொல்லிட்டு. அப்ப இந்த சந்தை நேரத்துல இது உடலுறவு கொண்டதுனால, இந்த கஷ்யபர் முனிவர் கூட பண்ணினதுனால இந்த பூதகணங்கள்லாம் அந்த டைம்ல சிவ பூதகணங்கள்லாம் நடந்துட்டு போலாம். நம்ம என்ன அந்த டைம்ல வந்து தே வில் கிரேஸ், கெட்ட காரியம் பண்ணோன்னு அவ வந்து பூந்துடுவா, வந்துடுவா நம்ம மாத்துல அந்த மாதிரி. அதனாலதான் வழக்கெல்லாம் ஏத்தி ஒரு லட்சுமிகரமா நம்ம ஏன் வீட்டை வச்சிருக்கோம்னா அந்த டைம்ல நம்ம நல்லதுதான் பண்ணணும், சந்தை நேரத்துல நல்ல காரியம் பண்ணணும். அவன் வந்து ரொம்ப அந்த ஆசை உத்வேகத்துல அவ பண்ணினதுனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அரக்கர்கள் தான் பிறக்க போறா, அந்த மாதிரி நியமம் ஆயிடுது. ஆனா அந்த அரக்கர்கள் கொல்றது யாரு? பகவான் தான் கொல்லுவர்னு சொல்லணும்னா அதுல ஒரு சந்தோஷப்பட்டுக்கிறான். அரக்கர்களா இருந்தாலும் அந்த என்னோட பசங்களுக்கு பகவானோட கையால தானே மோட்சம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான். அப்புறம் அந்த டைம்ல ஒரு ஆசையில வந்து சொன்னாலே தவிர, அதுக்கப்புறம் அந்த கர்ப்பம் தரிச்சப்பறம் அவளுக்கு ரொம்ப ஃபீல் ஆகுது. ஐயோ, நான் இந்த மாதிரி பண்ணிருக்க கூடாது, நான் வெயிட் பண்ணிருக்கலாம் இல்லையா, அந்த சந்தி நேரம் போய் முடிச்சப்பறம் நான் பண்ணிருந்தா நல்ல குழந்தை பிறந்திருப்பா அப்படின்னு. அப்போ அது வந்து அவரோட ப்ரிஃபேஸ். அப்போ அதுல என்ன எடுத்துன்னா இவர் பிறக்கிறார், ஹிரண்யாக்ஷன் அண்ட் ஹிரண்யகசிபு 2 பேரும் பிறக்கிறாங்க. அப்போ அசுரர்களா அவ வந்து உடம்பு வளர்றதும் என்ன இல்லை அந்த மாதிரி இருந்தான். அவர்கள் அசாதாரணமான உடல் அம்சங்களை வெளிப்படுத்தினர் மற்றும் மலைகளை போலவே வளர்ந்தனர். ரொம்ப பெரிய உருவம் எடுத்து அந்த மாதிரி வளர்ந்தார்களாம். அப்புறம் அவர்களின் உடல் மிகவும் உயரமானது. அவர்கள் தங்க கிரீடங்களின் முகடுகளுடன் வானத்தை முத்தமிடுவது போல தோன்றியது. நம்ம டாலா அப்படி எல்லாம் இருக்கும்போது அந்த கிரீடம்லாம் வச்சுட்டு இப்படி they were so tall, இந்த ஸ்கையை வந்து கிஸ் பண்ற போல அவ்வளவு பெரிய உருவம் இருக்குதான் அந்த மாதிரி. அப்போ வந்து தோன்றியது. அவர்கள் எல்லா திசைகளையும் பார்வையை தடுத்தனர். ஆனா அவ்வளவு பரவி இருந்தா நமக்கு எந்த திசை, ஈஸ்ட் வெஸ்ட் நார்த் சவுத்தே தெரியாம அவ்வளவு எல்லா இடத்துலயும் அவ உடம்பு பரவி இருக்கு, அவ்வளவு பெரிய பூத உடல் அந்த மாதிரி. அப்போ பார்வையை தடுத்தனர். மேலும் நடக்கும் போது பூமியை தங்கள் ஒவ்வொரு அடியிலும் உலுக்கினர். ஒரு கால் வச்சு நம்ம அந்த பூமியே அதிர்ந்துதான் அந்த மாதிரி. ஓகே, அப்புறம் என்ன பண்ணாவா வந்து உருக்கினார். இளைய அரக்கன் தட் இஸ் ஹிரண்யாக்ஷன் தங்கத்தை பேராசை, அவனுக்கு ரொம்ப ஹிரண்யாக்ஷன் தான் அதான் தங்கத்துல ரொம்ப ஆசை அதிகம். தங்கத்தை பேராசையுடன் சுரண்டுபவன். அப்போ இடத்துல இருந்து நிறைய தங்கத்தை தோண்டி தோண்டி எடுத்தாராம். அப்போது அது கடலில் விழுந்தது. எது? அர்த்து. நம்ம பூமி வந்து இந்த சுரண்டி இந்த மாதிரி எல்லாம் வம்சம் பண்ணும்போது அந்த என்னது அர்த்து வந்து
தண்ணிக்குள்ள மூங்கிடுதான். ஓகே. ஹிரண்யாக்ஷனின் தியானம் பிரம்மாவை மகிழ்வித்தது. இது வேற எங்கேருந்து நான் எடுத்து போட்டேன். அப்ப இது வந்து ரொம்ப தியானம் எல்லாம் பண்ணுவா, இவாள் அதெல்லாம் பண்ணுவா. ஆனா ரொம்ப வந்து மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ணி என்ன வரம் கேட்கறது எப்படி போனா, எனக்கு வந்து சாவு வரக்கூடாது, ஆனா இவ்வளவு பண்ணிருக்காளுன்னு சொல்லிட்டு ஓகே டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளும் கொடுத்துடுவா, வரம் கொடுத்துடுவா. இன்னொரு அவ டெஸ்ட் பண்றது இவளையே டெஸ்ட் பண்ணுவா. நம்ம சிவனோட கதையெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. சோ இவ வந்து ரொம்ப தெய்வீக அந்த இதெல்லாம் பண்ணுவா, மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ணுவா, இந்த பகவானோட அருளையும் பெற்றுடுவா, வரம் எல்லாம் கேட்டு வாங்கிட்டு விடுவான். ஆனா அது வந்து அழிக்கக்கூடியதா இருக்கும். தேவர்களை எல்லாம் அழிக்கிறதும், கெட்டவாளெல்லாம் இது கெட்டவாளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு நல்லவாளெல்லாம் அழிச்சு அந்த மாதிரி பண்ணுவான். இப்போ அது வந்து பூமி கடல்ல விழுந்தது. அப்புறம் இரண்யக்ஷனின் தியானம் பிரம்மாவை மகிழ்வித்தது. பிரம்மா அவருக்கு போரில் வெல்ல முடியாத வரத்தை வழங்கினார். அந்த மாதிரி ஒரு வரத்தையும் கொடுத்துட்டார். ஆயுதம் ஏந்திய இரண்யாக்ஷன் தேவர்களுடன் போரிட்டான். அவர் கடவுள்களை முழுமையாக வென்று சொர்க்கத்தை வென்றார். கடலின் கடவுளான வர்ணனையும் வென்றார். எல்லாம் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு மரம் வாங்கி விட்டார். நீ சண்டை போட்டா யூ வில் பி ஆல்வேஸ் தி வின்னர், நீ தான் ஜெயிப்ப, அந்த மாதிரி. சோ வருணனையும் வென்றார். இரண்யாக்ஷன் சொர்க்கம், பூமி மற்றும் பாதாள லோகத்தின் அரசனானார். எல்லாத்தையும் வென்று he became the king of full. மேல நம்மளோட உலகம், கீழ் உலகம், பூமி எல்லாத்தோட அரசனாயிட்டாங்க. அப்போ வந்து கடவுளான வருணையும் வென்று அப்புறம் அரசனான அவர் பூமியை விரும்பாததால் கடலுக்கு அடியில் வருணனின் அரண்மனையில் வாழத் தொடங்கினார். அவர் கடலில் ஆழத்தை இழுத்தார். தேவர்கள் விஷ்ணுவிடம் சென்றார். இந்த மாதிரி இது அர்த்த பிடிக்காதவருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா உள்ளே தள்ளி விட்டுட்டாரு. அப்ப வந்து இந்த தேவர்கள் என்ன பண்ணாங்க, போயிட்டு இங்க பிரம்மாட்ட, ஐ திங்க் பிரம்மா தானே எது இருந்தது, எஸ், அவர் பூமியா தேவர்கள் விஷ்ணுவிடம், ஓகே, விஷ்ணுவிட்டே போயிட்டாவா. விஷ்ணுவிடம் சென்று இரண்யாக்ஷனை இப்படி பற்றி இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி இரண்யாக்ஷனை பற்றி ஏதாவது செய்ய வேண்டும், ஓகே நான் என்று வேண்டினர். அவர்கள் மீண்டும் சொர்க்கத்திற்கு வர விரும்பினர். மேலும் பூமி கடலில் ஆழத்திலிருந்து மீண்டும் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்று விரும்பினார். பதிலுக்கு விஷ்ணு ஒரு பன்றியில் வராக வடிவத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் மற்றும் இரண்யாக்ஷனை எதிர்த்து போராடுவதற்காக கடலில் நுழைந்தார். இந்த பன்றி விஷ்ணுவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை, சாதாரண பன்றி என்று நினைத்து தாக்கினான். இவனுக்கு அது தெரியாது, இரண்யாக்ஷனுக்கு அது தெரியல, பகவான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் தாக்கினார். இருவரும் பல ஆண்டுகளாக சண்டையிட்டனர். ஆனால் இறுதியாக இரண்யாக்ஷன் வராகாவின் தந்தங்களால் கொல்லப்பட்டான். வராக பூமியை தன் தந்தங்களால் மீண்டும் ஒரு முறை உயர்த்தினான், தண்ணியிலிருந்து உயர்த்தினார் வரணும். விஷ்ணு இவ்வாறு கடவுள்களையும் நீதி அல்லது தர்மத்தின் கொள்கைகளையும் காப்பாற்றினார். இதுதான் வந்து ஸ்டோரி, ஒரு என்ன சொல்ற கன்சைஸ் ஸ்டோரி. ஓகே, now we can go for proceed. அப்ப இதுல என்னது, வராக பகவானின் தோற்றம். ஓகே, இதை நம்ம ரிப்பீட் தான் பண்றோம், பரவாயில்ல, ஏன்னா கண்டினியூ பண்ணலாம், ஜாஸ்தி இல்ல இன்னைக்கு. எஸ், இப்போ யாரெல்லாம் விடுவிடுன்னு படிக்க ஆரம்பிக்கணும்னா யாரு, ஜெயலட்சுமி மாதாஜி தான் ஃபர்ஸ்ட் நேம் எனக்கு தெரியுது. இப்போ மாதாஜி நீங்க எடுத்துருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 5 பேர் தான் இருக்கோமா, வெரி குட். மைத்ரேய உவாச்ச பரமேசித்வாம் மத்யே சதா சன்னாம் அவேக்ஷ்யகாம் கதம் ஏனாம் சமோன்யேஷ்ய இதிதம். ஸ்ரீ மைத்ரேயர் கூறினார், இவ்வாறு பூமி தண்ணீரில் கலந்திருப்பதை கண்ட பிரம்மன் அதை எப்படி உயர்த்துவது என்பதில் நீண்ட நேரம் கவனம் செலுத்தினார். ஹரே கிருஷ்ணா. மைத்ரேயர் அதெல்லாம் திரும்பி பாகவதத்துல உள்ள ஸ்டோரி. மைத்ரேயர் ஏன் சொன்னார், எப்ப சொன்னார், இதெல்லாம் நம்ம திரும்பி திங்க் பண்ணி பார்த்தோம்னா திரும்பி பழைய கதையை நோண்டி அதை எடுக்கணும். அதனால அப்படி விட்டுடலாம். மைத்ரேயர் கூறினார், இவ்வாறு பூமியில் அந்த இது வந்து தண்ணீரில் முங்கி இருந்தது எப்படி எடுக்கிறது, ஏன்னா முங்கி இருக்கு இல்லையா, அப்ப அதுலதானே எல்லாரும் ஜீவராசிகள் எல்லாமே பூமியில தானே வாழ முடியும் இல்லையா, வேற பிளானட் இதுல எல்லாம் இருக்க முடியாது. அப்ப அவளெல்லாம் எப்படி மீட்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜி கல்பனா மாதாஜி வந்துட்டாங்க இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து அடுத்தது படிக்கலாம், இது வந்து ரிப்பீட் தான் பண்றோம். அடுத்தது பபிதா மாதாஜி இருக்கேளா? படிங்க. இல்ல உங்களோட வீடியோ வந்து இப்படி ஒண்ணும் தெரியல, உங்களுடைய ஆடியோ சிக்னல் மாத்திரம் தெரியாது, அதனால இருக்கேளா கேட்டு सचतो मे शिदीर्वापिः अप्लाव्यमानारसां तथा अधात्र किम् अनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्कयोजितैः यस्याहं दुस्त्रदयात् आसम् स ईशो विदधातु मे
பிரம்மா நினைத்தார், நான் படைப்பு செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டிருந்த போது பூமி ஒரு பிரளயத்தால் மூழ்கி கடலில் ஆழத்திற்கு சென்று விட்டது. இந்த படைப்பு விஷயத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் நாம் என்ன செய்ய முடியும்? எல்லா வல்ல இறைவன் நம்மை வழிநடத்த அனுமதிப்பது சிறந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வந்து இப்போ இது என்னது ஆக்கர தொழில் இல்லையா, உற்பத்தி பண்ற தொழில், படைப்பு தொழில நான் இருக்கேன். இது வந்து இப்போ இதுல மூங்கி இருக்கு. நான் என்ன பண்ண முடியும்? பகவானோட ஹெல்ப் தான் எடுத்துக்க முடியும், அந்த இவரோட கிருஷ்ணரோட ஹெல்ப் தான் எடுத்துக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு, அதுதான் வந்து அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ, அவர் அனுமதி கொடுத்தாதான் அது வழியிலே எடுத்துன்னு வர முடியும். அப்ப அவரே அதுக்கு வந்து தீர்மானம் பண்ணி அவரையே நம்ம வந்து ப்ரே பண்ணலாம். அப்போ பிரம்மாஸ் தாட்ஸ் அண்ட் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் வராக அவதார், இது வந்து நமக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். we will just continue. அப்ப இதுல என்ன இருக்கு? இரண்யாக்ஷன் என்ற அரக்கன் பூமியை மறைத்த போது அசுரனின் பிடியிலிருந்து பூமியை மீட்க பிரம்மா நாராயணனிடம் மன்றாடினார். பின்னர் பிரம்மாவின் நாசையிலிருந்து ஒரு சிறிய பன்றி வெளிப்பட்டது மற்றும் விரைவில் பிரம்மாண்டமான விகிதத்தை எடுத்துக்கொண்டது. இதேதான் இந்த நம்ம மத்ஸ்ய அவதாரத்துல பார்த்தோமே, அதே மாதிரிதான் மானுட உருவான வராகாவின் சித்தரிப்பு 4வது அவதாரமான நரசிம்மா, சிங்கத்தின் தலை மனிதனாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. அது போல போன்றது. அவர் விஷ்ணுவின் முற்றிலும் விலங்கு அல்லாத முதல் அவதாரம். அப்படி அதுல போட்டிருக்கு, இதுல பாகவதத்துல. ஆனால் நம்ம இதுல என்ன போட்டிருக்கு? அக்னி புராணத்துல என்ன போட்டிருக்குன்னா, வராகம் மனித உடலுடன் பன்றி தலையுடனும் சித்தரிக்கப்படுவதாக அக்னி புராணத்தில் விவரிக்கிறது. So there is a controversy. அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஏன் அப்படி இருக்குன்னா நம்ம பார்க்க வேண்டாம். ஏதோ அவதாரம் எடுத்திருக்காரு பகவான். ஓகே, அந்த மாதிரி நினைச்சுட்டு we'll just proceed. ஏன்னா இதெல்லாம் முடிச்சாச்சு. நம்ம சும்மா ரிப்பீட் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எஸ், அடுத்தது யார் படிக்க போறாள்? பபிதா மாதாஜி படிங்க. இல்ல இப்ப யார் படிச்சாங்க? நிவேதிதா மாதாஜி. யார் படிச்சாங்க? பபிதா மாதாஜி படிச்சாங்க. பபிதா மாதாஜி படிங்க. கல்பனா மாதாஜி உங்களை பார்த்து படிக்கிறேன் மாதாஜி. பண்ண வேண்டாம் உங்களுக்கு. படிங்க. இது அபி நெட் பெடுத்தா இல்ல மியூட் ஆயிட்டா? நெட் ப்ராப்ளம் இருக்கு மாதாஜி, சரியில்லை. ஜெயஸ்ரீ கண்ணா மாதாஜி நீங்க படிங்க. பாவம் செய்யாத விதுரா திடீரென்று பிரம்மா சிந்தனையில் ஈடுபட்டிருந்த போது அவரது நாசியிலிருந்து ஒரு சிறு பன்றி உருவானது. உயிரினத்தின் அளவீடு ஒரு கட்டை விரலின் மேல் பகுதியை விட அதிகமாக இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவர் வந்து பிரம்மாவோட மூக்குல இருந்தே அவர் வந்து நம்ம வராக அவதாரம், பகவானோட அவதாரம் வந்தது. எவ்வளவு அங்குஷ்ட மாத்திரம் பார்த்தோம், இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். ஒரு கட்டி விரலின் மேல் பகுதி, இந்த இவ்வளவுதான் அவரோட சைஸே இருந்து மூக்குல இருந்து வெளிப்பட்டார். வந்துட்டு பெரிய உருவம் எடுத்துட்டார். இதை நம்ம கிடுகிடுன்னு பண்ணிட்டு போயிடலாம். எனக்கு ஆல்ரெடி we have done it. அதுக்கு அடுத்தது இப்போ கல்பனா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஜி. கல்பனா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. வேற எங்க கிளாஸ் போயிட்டாலும் படி. தஸ்யாபிபஸ்யதஹ கஸ்தஹ ஷனேன கில பாரத கதமாத்ரஹ பிரவருத்தே அத்புதம் அபூர்ணஹ. ஓ பரம பரதத்தின் சந்ததியே, பிரம்மன் அவனை கவனித்துக் கொண்டிருந்த போது அந்த பன்றி ஒரு பெரிய யானையை போன்ற பிரம்மாண்டமான தோற்றத்தில் வானத்தில் அமைந்தது. அப்ப அது என்ன, பன்றி சின்ன உருவமா வந்தது, பெரிய அளவுல என்னது பெரிய உருவம் எடுத்துட்டு அந்த மாதிரி காட்டிட்டு, அது அந்த மத்ஸ்ய அவதாரத்துல வந்தா போலியேதான் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன எடுத்து? எஸ், யாரு? நிவேதிதா மாதாஜி. இது சரியா எடுத்தா உங்களுக்கு நெட்டு? படிக்கட்டுமா மாதாஜி? இப்ப படிங்க. ஏன்னா அப்ப நெட் நீங்க போயிடுது, அப்புறமா வருது வாய்ஸ் மட்டும். அப்படிங்களா? மரிசி பிரமுகை விப்ரைஹி குமாரைர் மனுனா சஹ திருஷ்ட்வா தத் சௌகரம் ரூபம் தர்க்கயாம் ஆச சித்ரதா. வானத்தில் உள்ள அற்புதமான பன்றி வடிவத்தை கண்டு வியந்த பிரம்மா மரீசி போன்ற பெரிய பிராமணர்களுடனும் குமாரர் மற்றும் மனுக்களுடனும் பலவாறு வாதிடத் தொடங்கினார்.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லாஸ்ட் டைம் சொன்ன வாதிடம்னா ஆர்குமெண்ட்லாம் கிடையாது. ஆக்சுவலி வாதிட்டார்னா ஆர்குமெண்ட். இது வந்து இப்ப வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டா. இது என்னது, இது இவ்வளவு பெரிய உருவாடுத்து, இது யார் வந்திருக்கா, இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணா, இந்த 4 குமார்ஸ் இல்லையா, அந்த இது என்னது மறந்து போயிடும், பேர் மறந்து போயிடும். குமாரர் பேர் யாருக்குன்னு என்ன வருது சொல்லுங்க பாக்கலாம். நிறைய படிச்சா இதான் ப்ராப்ளம் ஆயிடுறது. ஓகே, பிரம்மா, மரீச்சி, சனத்குமாரர், சனந்தர், கொஞ்சம் கொஞ்சமா நினைவு வரும். அந்த மாதிரி 4 குமாரர் இவ எல்லாருமா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தா. இது என்ன உருவம், இது சின்னதா வெளியில வந்தது, ஆனா இப்ப வந்து பெரிய உருவம் எடுத்திருக்கேன்னு. அப்புறம் ஃபைனலி கன்க்ளூட் பண்றா, இது வந்து விஷ்ணுவோட அவதாரமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு, விஷ்ணு தான் அப்படின்னு. ஓகே, பிரபுஜி இதாயிட்டாரா? பிரபுஜி ஃப்ரீ ஆயிட்டாரா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே நிமிஷம், பிரபுஜி இருக்காரா? போயிட்டாரா? அவரும் போயிட்டார். ரொம்ப மனன்னா போறது நம்ம கிளாஸ். ஜெயஸ்ரீ கண்ண மாதாஜி படிங்க. இருக்கும் 4 பேர் தான் இருக்கும். கிம் ஏதத் சுகர வியாஜம் தத்வம் திவ்யம் அவஸ்திதம் அகோபாதாச்சார்யம் இதம் நாச்சாயமே விநிஷ்ருதம். இது ஒரு பன்றியின் வேடத்தில் வரும் அசாதாரணமான நிறுவனமா? அவர் ஏன் மூக்கிலிருந்து வந்திருப்பது மிகவும் அற்புதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ நிறுவனமாலாம் வந்திருக்கு. இது வந்து பன்றியோட இடத்துல வந்து என்ன, இது ஒரு அசாதாரணமான ஒரு என்டிட்டின்னு போட்டுருக்கு. அது நிறுவனம்னு இதுல வந்துருக்கு. அப்ப என்டிட்டிக்கு என்ன சொல்லுவா தமிழ்ல எனக்கு தெரியாது. உயிருள்ள இது என்னது, உயிர் வாழி இல்லையா? அது வந்திருக்கே, இது என்னது, இது அவர் ஏன் மூக்கிலிருந்து வந்திருப்பது மிகவும், அவர் மூக்கிலன் வந்ததே ரொம்ப அதிசயம். என்னோட மூக்கிலன் இப்படி வந்திருக்காரு, அது அதிசயமா இருக்கு, இது என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கா. அவர் பிரம்மாவை திங்க் பண்றாரு. எஸ், இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா படினேன், ஆல்ரெடி பண்ணினதுதான். எஸ், அடுத்தது நிவேதிதா மாதாஜி இப்பதானே படிச்சேன். பபிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெயலட்சுமி படிங்க. திருஷ்டோ அங்குஷ்ட சிரோ மாத்ரக க்ஷணாத்கந்த சிலாக்கமக அபிஸ்வித் பகவான் ஏஷ யஜ்ஞோ மே கேத என்மனக. முதலில் இந்த பன்றி கட்டை விரலின் நுனியை விட பெரியதாக காணப்படவில்லை. சிறிது நேரத்தில் அது ஒரு கல்லை போன்று பெரியதாக இருந்தது. என் மனம் கலங்குகிறது. அவர் பரமபுருஷனா விஷ்ணுவா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. கிருஷ்ணா, சந்தேகம் வந்தாச்சு. இது வந்து என் மூக்கில வந்தது சரி, ஆனா அப்ப ரொம்ப கட்ட விரலோட மேல் பகுதி இவ்வளவுதான் இருந்தது. ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து ஒரு பெரிய கல்லு மாதிரி பெரிய உருவம் எடுக்கிறதே, இது என்னதுன்னு சொல்லிட்டு குழம்பி போயிட்டு, ஒருவேளை இது வந்து விஷ்ணுவா இருக்குமோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மனசு கலங்கறதுக்கு என்னத்துக்கு, விஷ்ணுனா ஓகே விஷ்ணு, ஆனா அவருக்கு வந்து தெரியல, தேர் ஆல் கன்ஃபியூஸ்ட், அதனால மனம் கலங்குறது. சோ இது பரமபுருஷன் விஷ்ணுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாட் வருது அவருக்கு. எஸ், இப்ப படிங்க பபிதா மாதாஜி படிங்க. इति नीमां चदस्तस्य ब्रह्मणः सह सुनुभिः भगवान् यज्ञ पुरुषो जगर्चार केन्द्र सन्निभः. பிரம்மா தன் மகன்களுடன் விவாதித்து கொண்டிருந்த போது பரமபுருஷனான விஷ்ணு ஒரு பெரிய மலையை போல் ஆரவாரத்துடன் கர்ஜித்தார். இந்த மாதிரி இவெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன பண்ணாரு, இவர் இவ்வளவு பெரிய ஒரு இடத்துல கர்ஜனை ஆரம்பிச்சுட்டார். யாரு? விஷ்ணு. அந்த வராக ரூபத்தை எடுத்துட்டு அவர் கர்ஜனை ஆரம்பிச்சுட்டார். பரமபுருஷனான விஷ்ணு ஒரு பெரிய மலையை போல ஆரவாரத்துடன் கர்ஜிக்க ஆரம்பித்தார். இப்ப இதுலதான் நிறுத்தணும்னு நினைக்கிறேன். பிரைசிங் ஆஃப் லார்ட் பை சேஜஸ். ஆமா, இதுலதான் நிறுத்தணும். இப்ப இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். மாதாஜி, கல்பனா மாதாஜி படிங்க. எஸ் மாதாஜி. பிரம்மாணம் அர்ச்சயாம் ஆச ஹரிஸ்தாம்ச்ச திவிசோத்தமான் ஸ்வகர்ஜிதேன ககுபக பிரதிஸ்வனயதா விபுகும். சர்வ வல்லமையுள்ள பரம புருஷ பகவான் எல்லா திசைகளிலும் எதிரொலிக்கும் அவரது அசாதாரணமான குரலால் மீண்டும் கர்ஜனை செய்வதன் மூலம் பிரம்மாவையும் மற்ற உயர்ந்த பிராமணர்களையும் உயிர்ப்பித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுவும் நம்ம படிச்சாச்சு, 2-3 ஸ்லைடு போய். அப்ப இதுல என்னது, இந்த மாதிரி கர்ஜனாலே வந்து என்ன பண்ணா உயிர்ப்பித்தார்னு எல்லாம் அப்படியே ஒரு இதுல இருந்திருக்கா, கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்ல இருந்திருக்கா, இது என்னது இப்படி உருவம் வந்திருக்குன்னு. அப்ப அந்த கர்ஜனையில எல்லாரும் வந்து ஒரு ஷேக் பண்ணிட்டா அப்படிம்பாங்களே, அந்த மாதிரி என்னது உலுப்பி எடுத்துட்டா. அவரோட கர்ஜனை வந்து உலுப்பி எடுத்து கொடுத்து, அப்ப அந்த உயிர்ப்பித்தார்னு அப்படின்னு வந்திருக்கு. ஏன்னா அது ஈக்குவல்
ஏன்னா uncommon voice இதுல என்ன போட்டிருக்கு இங்கிலீஷ்ல, and other highly elevated brahmanas by again roaring with uncommon voice which echoed in all directions. enlivened enlivened அது போட்டிருக்கிறதுனால உயிர் பித்தார்னு வந்திருக்கும் afterward. சோ அந்த மாதிரி அவளுக்குலாம் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும், இது என்னது இது இப்படி கத்துறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது என்னவா இருக்கும், ஒருவேளை விஷ்ணு தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நினைவு வருது அவளுக்கு. எஸ், இதெல்லாம் முடிச்சுட்டோம் நம்ம. அப்புறம் இப்போ நிவேதிதா மத்த படி படிக்கிறேன் மாதாஜி. நிஷம்யதே கர்கரிதம் ஸ்வர்கேதா ஷயிஷ்ணு மாயாமய சுபரஸ்ய சூகரஸ்ய ஜனஸ்தபஹ சத்ய நிவாசினஸ்தே த்ரிபிஹி பவித்ரைர் முனயோ அக்னன் ஸ்ம. ஜனலோகம், தபோலோகம், சத்தியலோகம் ஆகிய இடங்களில் வசிப்பவர்களான முனிவர்களும் சிந்தனையாளர்களும் கருணையுள்ள இறைவனின் சகல ஐஸ்வர்யமான பன்றியின் ஆரவாரமான குரலை கேட்டதும் அவர்கள் 3 வேதங்களில் இருந்தும் மங்களகரமான கீர்த்தனைகளை முழங்கினர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாரும் மூவுலகம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, 3 இதுல இருந்து ஜனலோகம் மேல கீழே இந்த பாதாள லோகத்துல இல்ல, ஜனலோகம், தப்போலோகம், சத்தியலோகம் அங்கேதான் இருக்கிற முனிவர்கள் வந்து சிந்தனையாளர்கள்னா சேம் தமிழ் தான். அவெல்லாம் வந்து அங்க இருந்து ஆரம்பிச்சிட்டா எல்லாம். அவ வந்து இதெல்லாம் என்னது ரிக்வேதா அந்த வேதா எல்லாம் சாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா. 3 வேதங்கள் ஆக்சுவலி 4 உண்டு, பட் ஒண்ணு அதர்வண வேதா அவ விட்டுடுறான். ஒன்லி ரிக்வேதா, சாமவேதா, யஜுர்வேதா இதுதான் இன்க்ளூட் பண்றான். அதர்வண வேதா நார்மலி அது இப்ப பகவத்கீதாலே பார்த்திருக்கேன், தே ஆர் நாட் இன்க்ளூடிங். அது என்னன்னு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணும். எனக்கு யாருக்காவது தெரியுமா மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி தெரியுமா? அதர்வண வேதா தே டோன்ட் இன்க்ளூட். எனிபடி நோஸ் யூ கேன் டெல் மீ, இல்லாட்டா நானே கூகுள் பண்ணி பார்க்கணும். அப்போ அந்த 3 வேதாவை பத்தி தான் இவ எப்பவுமே சொல்லுவா. சோ அந்த 3 வேதங்களும் அவ வந்து என்ன வேதங்கள் என்னது பகவானோட பிரைஸ் தான். ஐயோ பகவான் வந்துட்டாலே நம்மள எல்லாம் ரட்சிக்கிறதுக்கு வந்துட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆரவாரமா அவெல்லாம் மந்திரங்களை எல்லாம் உச்சரிக்க ஆரம்பித்தார், கீர்த்தனைகள் முழங்கினர். அப்புறம் யாரு திரும்பி ஜெயஸ்ரீ கண்ண மாதாஜி படி. தேஷாம் சதாம் வேத விதான மூர்த்திய பிரம்மாவதார்யாத்ம குணானுவாதம் வினத்யா பூயோ விபோதோதயாய சேந்திரலீலோதலம் ஆவிவேஷம். யானையை போல விளையாடி பெரும் பக்தர்களின் வேத பிரார்த்தனைகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக மீண்டும் கர்ஜனை செய்து பன்னீரில் இறங்கினார். இறைவன் வேத பிரார்த்தனைகளின் பொருளாக இருக்கிறார். எனவே பக்தர்களின் பிரார்த்தனைகள் தனக்காகவே இருந்தன என்பதை அவர் புரிந்து கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது இல்லையா, ஏன்னா அவருக்கு பகவான் தானே. இவெல்லாம் பிரைஸ் பண்றா, ஓகே என்னதான் பிரைஸ் பண்றா. அப்ப அவர் வந்த டியூட்டிய சந்தோஷமா அந்த தண்ணியில முழுங்கி அதை எப்படி அதை வந்து காப்பாத்தணும் இல்லையா, அந்த நம்ம கருத்து வந்து முங்கி இருக்கே அதெல்லாம் காப்பாத்தணும்னு சொல்லிட்டு உள்ள போயிட்டார். ஆனா அவருக்கு தெரிஞ்சு கொடுத்து இவெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்றது என்னதான் பிரார்த்தனை பண்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனக்காகவே இருந்தானே என்பதை அவர் புரிந்து கொண்டார். எஸ், நத்திங் டு எக்ஸ்பிளைன், பட் ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணி ஆயிடுச்சு இதெல்லாம். ஓகே, அடுத்த ஜெயலட்சுமி மாதா படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உக்ஷிப்தவாலக கரச்சர கடோரக சடாவிதுன்வன் கர ரோமசத்வக குராகதா பிரசித சம்ஸ்த ஈஷா ஜியோதிர் பபாசே பகவான் மஹித்ரக. பூமியை மீட்பதற்காக தண்ணீருக்குள் நுழைவதற்கு முன் லார்ட் போர் வானத்தில் பறந்தது. அவரது வாளை வெட்டியது. அவரது கடினமான முடிவுகள் நடுங்கின. அவரது பார்வையே ஒளிமயமாக இருந்தது. மேலும் அவர் தனது குறும்புகளாலும் பளபளக்கும் வெள்ளை நந்தங்களாலும் வானத்தில் மேகங்களை சிறகடித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப அவர் வந்து தண்ணிக்குள்ள போயிட்டார். அப்புறம் என்னது லார்ட் போர், அது வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணல, நானும் அப்படியே போட்டு பார்க்கல. லாஸ்ட் டைம் பார்த்தேன், பட் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கவனிக்கிறேன். அது வந்து இது பகவான் வந்து இது பன்றி பகவான் இல்லையா. அவர் வந்து இதுல வானத்துல பறந்து முதல்ல வானத்துல தண்ணியில போறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்றாரு, ஃபுல்லா வானத்துல எல்லாம் இப்படி போயிட்டு பறந்து இதெல்லாம் பண்ணி அவர் வாழையெல்லாம் இந்த வால் அது வந்து இப்படி ஆட்டி எல்லாம் பண்ணி கடினமான முடிகள் நடுங்கின. அவரது பார்வை ஒளிமயமாக இருந்தது. மேலும் அவர் தனது குழம்புகளாலும் பளபளக்கும் வெள்ளை கந்தங்களாலும் வானத்தில் மேகங்களை சிதறடித்தனர். அவ்வளவு பெரிய உருவம் எடுத்தது என்னது, மேகங்களை அப்படி தட்டி தட்டி விட்டாராம். அந்த மாதிரி பண்ணார் அப்படின்னு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ சாரி, எஸ்.
நீங்க அடுத்தது பபிதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. கிராணீன வ்ருத்வயாஹ பதவீம் விஜிக்ரன் க்ரோதாபதேஷஹ ஸ்வயம் அத்வராங்கஹ கரால தம்ஷ்ரோ அபி அகரால த்ருப்யாம் உத்விஷ்ய விப்ரான் க்ருணதோ அவிஷ்கம். அவர் தனிப்பட்ட முறையில் பரம பகவான் விஷ்ணுவாக இருந்தார். எனவே அவர் ஆழ்நிலைக்கு அப்பாற்பட்டவர். ஆனால் அவர் ஒரு பன்றியின் உடலை கொன்றிருந்ததால் அவர் பூமியை வாசனையால் தேடினார். அவரது தந்தங்கள் பயமாக இருந்தன. மேலும் அவர் பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டிருந்த பக்தர் பிராமணர்களை பார்த்தார். இவ்வாறு அவர் தண்ணீருக்குள் நுழைந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்னது அவருக்கு ஒரு பகவானாக்க அவருக்கு என்ன நடக்கிறது எல்லாமே தெரியும் இல்லையா? அவர் எந்த தேடிட்டு போவானே. ஆனா பன்றி ரூபத்துல இருக்கிறதுனால பன்றிக்கு என்னது மொப்பம் பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு இது உண்டு. தே கேன் ஸ்மெல் அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு என்னது ஒரு குவாலிட்டியை வாழ்க்கலாம். என்னது நாய்களுக்கு எல்லாம் கூட மொப்பம் பாக்குன்னு சொல்லுவா இல்லையா? தே வில் ஜஸ்ட் அப்படி ஸ்னிஃப் பண்ணுவா, அவளாம் ஸ்னிஃப் பண்ணுவா. சோ அந்த மாதிரி இவர் பன்றி ரூபம் எடுத்ததுனால அவர் தேடுறார். இந்த மோந்து பார்த்து தேடுறார் எங்க இருக்கு பூமின்னு. இல்லாட்டி அவருக்கு தெரியாதது என்ன? அவரே பகவான் தான், அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். இதனால பன்றி ரூபம் எடுத்ததுனால தேடி உள்ள போய் அங்க போய் பாக்குறார் எங்க இருக்கு நம்ம பூமி, எங்க இருக்கு. வாசனையால் தேடினார், கையால் இப்படின்னா வாசனையால எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடுறார். அவரது தந்தங்கள் பயமாக இருந்தன. இவ்வளவு கூர்மையா பெருசா இருந்தது, அவ பயமாக இருந்தன. மேலும் அவர் பிரார்த்தனையில் ஈடுபடுத்திருந்த பக்தர் பிராமணர்களை பார்த்தார். அவளையும் பார்த்துட்டு சரி அவளை என்ன எல்லாம் ப்ரே பண்ற, எப்படி நம்ம இது மீட்டு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கீழே தண்ணீருக்குள்ள முங்கிட்டார், நுழைந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுலயேதான் நிறுத்தினோம். கரெக்ட். லார்ட் இல்ல எதுவும் பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். லார்ட் கில்லிங் இரண்யாக்ஷன் சேவிங் தி எர்த். எஸ், இதுவும் பார்த்தோம். பூமியை காப்பாற்றுகிறார் இறைவன் இரண்யாக்ஷனை கொல்வதும் மற்றும் பூமியை காப்பாற்றுவதும். எஸ், இதுவும் பார்த்தோம் நம்ம. எஸ், இப்ப யாரு கல்பனா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிற மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. சாவஜ்ர கூடாங்க நிபாத வேகா விசீர்ண குக்ஷிஹி ஸ்வதனயன் உதன்வான் உத்ருஷ்ட தீர்கோமி புஜைர் இவாதஸ் சுப்ரோஸ் யக்ஞேஸ்வர பாஹிமே மேதி. மாபெரும் மலை போல் நீரில் மூழ்கி பன்றி பெருங்கடலில் நடுப்பகுதியை பிரித்து 2 உயரமான அலைகள் பெருங்கடலில் கரங்களாக தோன்றின. அவை இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்வது போல் உரத்த குரலில் அழுதன. எல்லா தியாகங்களுக்கும் ஆண்டவரே, தயவு செய்து வேண்டாம், என்னை 2ஆக வெட்டு, தயவு செய்து எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுங்கள். லாஸ்ட் டைம் அது மாதிரி இருந்தது, நான் கரெக்ஷன் பண்ணல, அப்புறம் இங்கிலீஷ் படிச்சேன். என்னை தயவு செய்து 2ஆக வெட்டாதே அப்படி பண்ணு, ப்ளீஸ் டு நாட் கட் மீ இன்டு 2. அது வெட்டாதேன்னு வரணும், அது வெட்டுன்னு வந்துடும். அது கரெக்ஷன் பண்ணவே இல்லை, நேரமே கிடைக்கல எனக்கு. ஓகே, சோ இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, அப்ப அவர் முங்குற, அப்ப இவ்வளவு பெரிய ஒரு உருவம் தண்ணியில போனா இப்ப என்ன ஆகும்? இப்ப நம்மளே பாக்குறோம் இல்லையா, ஒரு தண்ணியில அந்த சயின்ஸ்ல எல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல எல்லாம் காட்டுவா, பெரிய ஒரு பொருள்ல உள்ள போட்டுனா அவ்வளவு அதோட எவ்வளவு வெயிட் இருக்கும், அதை அவ்வளவு டிஸ்போஸ் பண்ணிடுமா. அந்த தண்ணி அவ்வளவு வழியில ஸ்பிளாஷே போயிடும். ஏன் இப்போ தண்ணி ஃபுல் நிரம்பி இருக்குன்னா அதுல ஒரு எவ்வளவு ஒரு கிளாஸ்ல எவ்வளவு 1 லிட்டர் தண்ணி இருக்குன்னா நம்ம 50 கிராம்ஸோட எது போடுமோ அந்த 50 கிராம்ஸ் தண்ணி வெளியில வந்துடும். ஏன்னா அது ஆக்குபை பண்றது இல்லையா, அந்த ப்ராடக்ட் ஆக்குபை பண்றதே உள்ள, அதுக்கு வேண்டி. அதே போலதான் சயின்ஸ் மாதிரி தான். இப்ப இவர் இவர் அவ்வளவு பெரிய உருவம் வச்சிருக்காரா, அவரோட எவ்வளவு வெயிட் இருக்குமோ அவ்வளவு பெரிய உருவம் உள்ள போகும்போது என்ன ஆயிடுது, பக்கத்துல 2 அலைகள் மாதிரி இந்த தண்ணி இப்படி வந்துட்டு அந்த இதுகள் ஓஷனுக்கு என்ன சொல்லிருக்கு, பெருங்கடல் கடல் என்ன சொல்றதுன்னா, கையை கூப்பிண்டு என்னை 2ஆ வெட்டாதே, நீங்க பெரிய பகவான், நான் உங்களுக்கு தொழறேன், என்னை 2ஆக வெட்டி விடாதீங்க. மீன்ஸ் வெட்டுறதுன்னு அப்படின்னா அந்த என்னது, இந்த சைடு ஒரு ஓஷன், அந்த சைடு ஒரு ஓஷன், இங்க பாலைவனமா அப்படி இருக்கும், லேண்ட் அப்படி இருக்கும். அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கிறாங்க. அப்படி பண்ணாதீங்க, உரத்து குரலில் அழுதனா, 2ஆக வெட்ட வேண்டாம், தயவு செய்து எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுங்கள் அப்படின்னு அந்த பெருங்கடலே வேண்டிட்டோம் பகவானுக்கு. எஸ். அப்புறம் யாரு மாதாஜி? நிவேதிதா மாதாஜி இருக்கிறதே நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி.
குரைஹி ஷுரப்ரை தரயம் தத்தாப உத்பாரபாரம் த்ரிபரு ரசாயம் ததர்ஷகாம் தத்ர சுஷுப்சூர் அக்ரே யாம் ஜீவதானிம் ஸ்வயம் அப்யதத்தா. லார்ட் பன்றி கூறிய அம்புகள் போன்ற தனது குளம்புகளால் தண்ணீரை ஊடுருவி எல்லையற்றதாக இருந்தாலும் கடலின் எல்லைகளை கண்டறிந்தார். எல்லா உயிர்களுக்கும் இளைப்பாறும் இடமான பூமி சிருஷ்டியின் தொடக்கத்தில் இருந்ததைப் போலவே கிடப்பதைக் கண்டார். அவர் தனிப்பட்ட முறையில் அதை உயர்த்தினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன பண்ணார், உள்ள போயிட்டு எவ்வளவு ஆழம் இருக்கும் இல்லையா, இப்ப ஓஷன்னாக்கா எவ்வளவு ஆழம் இருக்கும், அதை தேண்டி உள்ள போயிட்டு, ஆனா போயிட்டார். அவர் பகவான் தானே, அவ்வளவு பெரிய உருவம் எடுத்துட்டு கீழே வந்து அந்த கூரிய நகங்களா என்ன போட்டிருந்தது, கூரிய அம்புகள் போன்ற தனது குழம்புன்னா இதுதான் நினைக்கிறேன் இல்லையா, நகங்கள் இருக்கும். அதை வச்சு ஊடுருவி இப்படி தண்ணியில ஊடுருவி கீழே போயிட்டு எல்லையற்றதாக இருக்கும். ஓஷன் எப்படி இருக்கும், அந்த அலை பெருங்கடல் எப்படி இருக்கும், எல்லையற்றதாக இருக்கும். ஆனாலும் கீழே உள்ள போய் அந்த அதுல வந்து கடைசி இதுல போயிட்டு இதை கண்டுபிடிச்சு அது எப்படி உயிர்கள் எல்லாம் வாழக்கூடிய இடம் இல்லையா, அது வந்து முதல்ல இப்படி அனிலேஷன் ஆனோன்னு அது எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்ப அதை வந்து மெதுவா அதை தூக்கி கிடப்பதை கண்டார். அவர் தனிப்பட்ட முறையில் அதை உயர்த்தினார் அவரோட கொம்பால. எஸ், அடுத்தது யாரு, திரும்பி ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஸ்வதம் ஸ்ரயோத்ருத்யா மஹீம் நிமக்னாம் ச உத்திதஹ ருருசே ரசாயாக தத்ராபி தைத்யம் கதாயா பதந்தம் சுனாபசந்தி பிதீவ்ரமன்யோ. லார்ட் பன்றி மிக எளிதாக பூமியை தனது தந்தங்களில் எடுத்து நீரிலிருந்து வெளியே எடுத்தார். இதனால் அவர் மிகவும் பிரமாதமாக தோன்றினார். பிறகு சுதர்சன சக்கரம் போல் பிரகாசித்த அவரது கோபம் அவர் உடனடியாக அரக்கனை இரண்யாட்சனை கொன்றார். இருப்பினும் அவர் இறைவனுடன் போரிட முயன்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்னது, அவர் வந்து ஈஸியா அவர் வந்து எடுத்துட்டார் பூமியை. ஏன்னா அவர் அவ்வளவு பெரிய உருவம் எடுத்திருக்கார். அண்ட் பகவான் பண்ணாம வேற யாரும் பண்ண முடியும் இல்லையா, அவரால் பண்ண முடிச்சது. தந்தங்களால் எப்படி அதை அழகா தூக்கிண்டு நீர்ல இருந்து வெளியே எடுத்து வந்தார். ஆனால் இது வந்து இரண்யாட்சன் என்ன பார்த்தார், இரண்யாட்சன் பார்த்துட்டு உடனடியாக அரக்கனை கொன்றார். இருப்பினும் அவர் இறைவனுடன் போரிட முயன்றார். இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து தெரியாது, இது பகவான் தானே, தெரியாது. தெரிஞ்சாலும் வந்து சண்டை போட்டுருக்கணும் அவருக்கு. ஏன்னா அவன் அந்த மாதிரி வரம் வாங்கியிருக்கானே, யாரும் என்ன வந்து வெல்ல முடியாது அப்படின்னு. அப்ப இரண்யாட்சன் சண்டை போட்டார் பகவான். பகவான் வந்து கொண்டுட்டார் அவரை. ஐ திங்க் இதுல முன்னாடி படிச்சோமே, அவரோட இந்த தந்தத்தாலேயே அவரை வந்து கொன்று விட்டார். அவர் உடனே அரக்கனை கொன்றார். அடுத்தது யார் மாதாஜி, திரும்பி ஜெயலட்சுமி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி, கேட்டது. ஜகான ருந்தானாம் அசைய விக்ரமம் சலீல ஏவம் முருகராத் இபாம்பசி தத் ரக்த பங்காங்கித கண்ட துந்தோ யதா கஜேந்திரோ ஜகதிம் விபிந்தன். சிங்கம் யானையை கொல்வதை போல இறைவன் பன்றி நீருக்குள் அரக்கனை கொன்றது. யானை ஊதா மண்ணை தோண்டி சிவப்பாக மாறுவது போல் இறைவனின் கன்னங்களிலும் நாவிலும் அரக்கனின் ரத்தம் பூசப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த யானையோட இதயம் கொடுத்துருக்கனாக்கா, யானை எப்பவுமே என்ன பண்ணுனாக்கா குளிப்பாட்டி எல்லாம் கொண்டு வருவான். அதுக்கு தெரியாது இல்லையா, நல்லா குளிப்பாட்டின்னு வந்தாலும் என்ன பண்ணும், மண்ணை எடுத்து இப்படி தலையில போட்டுப்போம். அந்த மண்ணெல்லாம் என்ன கலர் இருக்கும், ஜென்ரலி அந்த இடம்லாம் ஒரு சிவப்பு செம்மண்ணாதான் இருக்கும். சோ அது அப்படி போட்டு திரும்பி செக்கச்சவையல்னு ஆயிடும். இந்த யானை கருப்பு தான் இருந்தாலும் அது வந்து மண்ணெல்லாம் பூசிக்கிறா போல. பகவானோட உடம்புல என்ன எடுத்தான், இவரை கொன்றதுனால அவரோட அந்த இது என்னது, அவருடைய ரத்தம், இரண்யாட்சன் ரத்தம் எல்லாம் அப்படி பீறிட்டு அவர் மேல எல்லாம் வந்ததுனால ரத்தம் எல்லாம் பூசப்பட்டது. அதனால அவர் கன்னங்களிலும் நாவிலும் எல்லாம் இது ரத்தம் வெளியேறதான் இந்த மாதிரி. ஸோ ஹி வாஸ் லுக்கிங் இது என்ன கலர், ஊதா கலர். ஊதா மண்ணை தோண்டி சிவப்பாக மாறுவதை போல சிவப்பு கலரா அவர் மாறிட்டார். சிவப்பு தானே போட்டிருக்காரு. சோ அந்த மாதிரி இவர் கொன்னதுனால அந்த பிளட் அந்த இது ரத்தம்லாம் அவர் மேல தெரிச்சதுனால அவர் வந்து சிவப்பு கலரா மாறிட்டார். திரும்பி ரிப்பீட் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இவ்வளவு நேரமா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த படிங்க. தமால நீலம் சீதா தந்த கோத்யா ஷமாம் உத்ஷிபந்தம் கஜலீலயாங்க பிரஜஞாய
பிரம்ம சமிதா ராகத்தை படிச்சுக்கலாம், நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு. பிரஜ்ஞாய பந்தாச்சலேயோ அனுவாகைர் விரிஞ்சி முக்கியா உபதஸ்து ஈஷம். அப்போது இறைவன் யானையை போல் விளையாடி பூமியை தன் வளைத்த வெண்ணிற அப்போது இறைவன் யானையை போல் விளையாடி பூமியை தன் வளைத்த வெண்ணிற தந்தங்களின் ஓரத்தில் நிறுத்தினார். அவர் தமால மரத்தை போன்ற ஒரு நீல நிறத்தை எடுத்து கொண்டார். இதனால் பிரம்மனின் தலைமையிலான முனிவர்கள் அவரை பரம புருஷராக புரிந்து கொண்டு இறைவனுக்கு மரியாதையுடன் வணக்கம் செலுத்தினர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப என்ன பண்ணார் அவர்? யானையை போல, யானை வந்து எப்படி பூமியை தன் வளைந்த வெண்ணிற தந்தங்களால் வந்து பந்து போல அது விளையாடிட்டு இருந்தாராம். அது வந்து தாங்கிட்டு தந்தத்தை தாங்கிட்டு, அப்புறம் என்னது தமால வர்ணம். தமால வர்ணம்னா அந்த இது ஒரு மரத்தோட பேரு தமால மரம். அது என்ன கலர்? நீல கலர். ஒரு மாதிரி விஷ்ணு கலர் தான் சொல்லுவா. நாட் டோட்டலி கிரீன், பட் கிரீன் அண்ட் ப்ளூ மிக்ஸ். நீலம் போட்டிருக்கு, பட் நீளமா இல்ல, அது கிரீன் மாதிரி இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி நீல நிறத்தை எடுத்துக்கொண்டார். இதனால் பிரம்மாவின் தலைமையிலான முனிவர்கள் அவர் வந்து பிளேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது, பகவானாலதான் முடியும் இதெல்லாம். அப்பவே பிளேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. இப்ப மீட்டு கொண்டு வந்துட்டாரே, அப்ப இன்னும் ஓங்கி ஆரவாரமா அவரை வந்து நல்லா ஸ்துதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அப்ப இறைவனுக்கு மரியாதையுடன் வணக்கம் செலுத்தினார். எஸ், இதுதான் இதுல நிறுத்தினேன். எஸ், ஐ ரிமெம்பர் சேஜஸ் பிரைசிங் தி க்ளோரிஸ் ஆஃப் லார்ட். ரொம்ப நேரம் போயிடுது, நிறைய இருந்தது. இப்ப இது வந்து புதுசு. எஸ், அடுத்தது யாரே மாஜி கல்பனா மேடம் படிங்க. ரிஷி சொல்ற மாதாஜி கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு போய் படிச்சு जितं जितं ते अजित यज्ञ भावना त्रयीं तनुं श्याम परितुन्वते नमः यात्रो मोकर्तेषु निलीयुर अत्तयस् तस्मै नमः कारण सुभरायते. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, எல்லாம் நீட்டக்கு இருக்கு இல்லையா, மீன்ஸ் நீண்டு இப்படி இருக்கு இல்லையா, அதனாலதான் பிரம்ம சமிதா டியூன்ல ஒழுங்கோ சொன்னேன். இப்ப பிரம்ம சமிதா டியூன்ல எப்படி வரும்? எல்லாமே அப்படிதான் வந்துட்டே இருக்கு. ஜிதம் ஜிதம் தே அஜித யஜ்ஞ பாவனா த்ரயீம் தனும் ஸ்வாம பரிதும். நான் நீங்க படிக்கும்போது வந்தது, எனக்கு இப்ப வர மாட்டேங்குது. சரி பரவாயில்ல, நீங்க படிங்க. அடுத்தது ஜிதம் ஜிதம் தே அஜித யஜ்ஞ பாவனஹ த்ரயீம் தனும் ஸ்வாம் பரிதுன்வதே நமஹ யாத்ரோ மோகர்த்தேஷு நிலியுர் அத்தயஸ் தஸ்மை நமக காரண சுவராயதே. நல்லா வந்து அனைத்து முனிவர்களும் மிகுந்த மரியாதையுடன் கூறினார்கள், ஓ அனைத்து தியாகங்களையும் அனைத்து மகிமைகளையும் அனைத்து வெற்றிகளையும் வெல்ல முடியாத அனுபவிப்பவனே, நீங்கள் வேதங்களின் உருவத்தில் நகர்கிறீர்கள். உங்கள் உடலில் முடி துளையிலும் கடல்கள் மூழ்கி உள்ளன. சில காரணங்களுக்காக பூமி உயர்வதற்காக நீங்கள் இப்பொழுது ஒரு பன்றியின் வடிவத்தை எடுத்துள்ளீர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னமா பிரைஸ் பண்றான்னா, அதுல இதுல தமிழ்ல படிக்கிறது வரை இங்கிலீஷ்ல படிச்சுடலாம், அழகா இருக்கும். தமிழ்ல ரொம்பவே மோசமா இருக்கு. all the sages uttered with great respect. ரொம்ப ரெஸ்பெக்டோட என்ன சொன்னாங்களாம்? ஓ அன்கான்கரபிள் என்ஜாய். உங்களை வந்து ஜெயிக்கவே முடியாது, அந்த மாதிரி ஒரு வந்து பரம புருஷன் நீங்க. என்ஜாயர் ஆஃப் ஆல் சாக்ரிஃபைஸ். அது நம்ம பகவத்கீதாலே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? என்ன யஜ்ஞம் என்ன யாகம் பண்ணாலும் எல்லாம் அனுபவிப்பார் யாரு? கிருஷ்ணர் தான். எல்லா குளோரிஸ் உங்களுக்கு. எல்லாம் வந்து பிரார்த்தனை எல்லாம் பண்றோம், எல்லாமே உங்களுக்கு தான். எல்லா விக்டரிஸும் உங்களுக்கு தான். என்ன வந்து நடந்து எல்லாம் ஜெயம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஜெயம் எல்லாமே உங்களுக்கு தான் பொருந்தும். அண்ட் யூ ஆர் மூவிங் இன் யுவர் ஃபார்ம் ஆஃப் பர்சானிஃபைட் வேதாஸ். அப்படின்னா அந்த வேதா படிக்கிறதே நீங்க தான். வேதா வந்து நீங்க மூவ் பண்றதுன்னா என்ன அர்த்தம்? நீங்க இருக்கிறதே ஒரு வேதம் மாதிரி தான். நாங்க வேதம் படிக்கிறதே உங்களையே தான். நாங்க இது நீங்களே தான், அது வேதமே நீங்க தான் அப்படின்னு. அண்ட் இந்த ஹேர் ஹோல்ஸ் ஆஃப் யுவர் பாடி, தட் இஸ் இந்த மயிர் பூச்சி சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது வந்து. அண்ட் ஓஷன்ஸ், அண்ட் இந்த ஹேர் ஹோல்ஸ் ஆஃப் யுவர் பாடி த ஓஷன்ஸ் ஆர் சப்மர்ஜ்ட். உங்க ஒரு இந்த முடியோட அடியிலையும் வந்து கடல் வந்து அவ்வளவு இருக்கு. அப்போ எவ்வளவு பெரிய பகவானோட இதா இருக்கணும், எவ்வளவு என்ன சொல்லுவா, ஆல் பர்வேசிவா இருக்கும் அப்படின்னு. எல்லாம் என்ன சொல்லுவா, பர்வேசிவ் அப்புறம் பறந்திருப்போம் அப்படின்னு.
அப்ப அதுல வந்து முடி துளைகளில் கடல்கள் மூழ்கி உள்ளன. நம்மளோட ஒரு ஹேருக்குள்ளயும் பார்த்தோன்னா நம்ம இதுல நம்ம ஸ்கின்னுக்குள்ள நமக்கு என்ன பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அவரோட என்னன்னாக்கா அவ்வளவு கடலே அந்த மாதிரி இருக்குமா, அவ்வளவு இது என்ன பெரிய உருவம். ஃபார் சர்டன் ரீசன்ஸ் டு அப்லிஃப்ட் தி எர்த், இது ஒரு காரணத்துக்கு வேண்டி. என்ன காரணம்? பூமியை வந்து தண்ணிக்குள்ளே இருந்து எடுக்கிறதுக்கு வேண்டி நீங்க வந்து இப்போ ஒரு பன்றி ரூபத்தை எடுத்தீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்லாட்டா என்ன பன்றி எல்லாம் அவருக்கு நீனோட டேக் இல்லையா, ஒரு மத்ஸ்யாவதாரம், ஒரு காரணத்துக்கு மத்ஸ்யாவதாரம் எடுத்தா போல, ஒரு காரணத்துக்கு கூர்மாவதாரம் எடுத்தா போல, இப்போ வந்து இதுதானே இது வராவதாரம் எடுத்திருப்பார் பூமியை காப்பாற்றுறதுக்காக. வந்துட்டாளே விவேகானந்த பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நிவேதிதா மாதாஜி படிங்க, அப்புறம் விவேகானந்த பிரபுஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்ரக்துண்ட ஆசித் ஸ்ருவ ஈஷ நாஷயோ இடோதரே சமசாஹ கர்ணரந்த்ரே பிராஷித்ரம் ஆசே கிரசேனே கிரஹாஸ்து தே யச்கார்வானன் தே பகவான் அக்னிஹோத்ரம். ஆண்டவரே, உமது நாவு தியாகத்தின் ஒரு தட்டு, உமது நாசித்வாரம் மற்றொரு தியாகம், உமது வயிற்றில் தியாகத்தின் உண்ணும் தட்டு மற்றொரு தியாகம், உமது காதுகளின் துளைகள், உங்கள் வாயில் யாகத்தின் பிரம்ம தகடு உள்ளது, உங்கள் தொண்டை சோமா எனப்படும் யாகத்தின் தட்டு, நீங்கள் எதை மெல்லுகிறீர்களோ அது அக்னிஹோத்ரா என்று அறியப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அக்னிஹோத்ரா இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த இதுதான், என்னது நம்ம யஜ்யம் பண்றோம் இல்லையா, அதுக்கு ஒரு யஜ்யத்தோட பேரு அக்னிஹோத்ரா. நிறைய இந்த மாதிரி யஜ்யத்தோட பேர் இருக்கு இல்லையா அது. அப்போ அவரோட ஒரு அங்கமும் வந்து இவ வந்து அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றா. ஆண்டவரே, உமது நாவு, நாக்கெல்லாம் எப்படி அது ஒரு தியாகத்தின் தட்டு. ஒரு இப்ப வந்து நாங்க ஆஃபர் பண்றோம்னா அது ஒரு உங்க நாக்குல போய் விழறது, அந்த நாங்க ஆஃபர் பண்றது உங்க நாக்கு போய் சேர்றது. உன்னோட நாசி துவாரத்துல வந்து நாங்க அர்ப்பணிக்கும் போது உங்க நாசி துவாரத்துக்கு போறது, ஒண்ணு வந்து வயிற்று பகுதியில் போறது, அப்புறம் அது வந்து உண்ணும் தட்டுதான் அதுல போறதுன்னா அவருக்கு போய் சேர்றது அப்படின்னு. மற்றொரு தியாகம் வந்து உமது காதுகளில் 2 துளைகள் இருக்கே அதுல போறது, உங்கள் வாயில் யாகத்தின் பிரம்ம தகடு உள்ளது. வாயில பிரம்ம தகடு உள்ளது, உங்கள் தொண்டையில் சோமா எனப்படும் யாகத்தின் தட்டு. ஒரு யாகத்தோட பேரு சோமாகே. ஆக்சுவலி நான் நினைச்சேன் சோமரசம் சொல்லுவாங்க, இது இஸ் நாட் சோமரசம். சோமரசம்ங்கிறது இட்ஸ் ஒரு லிக்கர் மாதிரி இருக்கும், தேவர்கள் வெள்ளம் வந்து குடிச்சாங்களே அந்த மாதிரி. இது வந்து சோமரசம் இல்லை, சோமா. அது வந்து யாகத்தின் தட்டு, நீங்கள் எதை மெல்லுகிறீர்களோ எல்லாம் கொடுத்தாச்சுன்னா அவர் சாப்பிடணுமே, அதுவும் அக்னிஹோத்திரம். அந்த அக்னிஹோத்திரம் நாங்க என்ன கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் தான் நீங்க மென்னு. அவ்வளவு பெரிய ஒரு உருவம் பகவானோட. இப்ப இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு பர்சானிஃபை பண்ணி எல்லாம் சொல்றாங்க அவங்க. விவேகானந்த பிரபுஜி ஃப்ரீ ஆயிட்டா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீ மாதா படிச்சுக்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீ மாதா இருக்கலாம். விஷானுஜன்மோ பசத கஷிரோதரம் ஸ்வம் பிராயணியோதன தயனீயதம் ஸ்வஹ ஜிக்வா பிரக்யஸ்தவ சீர்ஷகம் கிருதோஹோ சத்யாவசத்யம் சிதயோசவோஹிதே. மேலும் ஆண்டவரே, உங்கள் தோற்றத்தின் மறுபிரவேசம் அனைத்து வகையான தீட்சைக்கான விருப்பமாகும். உங்கள் கழுத்து 3 ஆசைகளுக்கான இடமாகும். மேலும் உங்கள் சந்தங்கள் அனைத்து ஆசைகளுக்கும் தீட்சையின் விளைவாகும். உங்கள் நாக்கு துவக்கத்தின் முந்தைய செயல்பாடுகள். உங்கள் தலை என்பது தியாகம் இல்லாத நெருப்பு மற்றும் வழிபாட்டின் நெருப்பு மற்றும் உங்கள் வாழ்க்கை சக்திகள் அனைத்து ஆசைகளின் மொத்தமாகும். 3 ஆசைகள் காமா தன்ஹா, 2 பாவ தன்ஹா, 3 விபவ தன்ஹா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் கீழே, அது இங்கிலீஷ்ல தான் போட்டிருக்கேன், பாக்கலாம் இதுல என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மேலும் ஆண்டவரை இன்னும் வர்ணிக்கிறா, ஆண்டவரோட உடம்பு எல்லாம் ஃபுல்லா வர்ணிக்கிறா. மறுபிரவேசம் அனைத்து வகையான தீட்சைக்கு விருப்பமாகும். எல்லாம் நம்ம தீட்சை பெறணும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு அவரோட வந்து என்னது தோற்றம், அந்த மாதிரி அவரை பார்த்தாலே நமக்கு தீட்சை பெற்றா போல அந்த மாதிரி ஆயிடுமா. அவ்வளவு தீட்சை பெற்றதுன்னா என்னது, அவ்வளவு புண்ணியமா அப்படி ஒரு இதா தோணுமா நமக்கு. அப்புறம் உங்க கழுத்தில் 3 நார்மலி கழுத்துல 3 இது இருக்குமா, என்னது லைன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு. தேவி பாகவதத்துல எல்லாம் வரும், நம்ம பார்த்திருக்கணும். ஈவன் லலிதா சஹஸ்ரநாமம் கூட வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா பாகவதத்துல வருது, தேவி பாகவதத்துல 3 லைன் இருக்கும் அப்படின்னு. சோ கழுத்து 3 ஆசைகளுக்கான இடம். அப்ப என்ன ஆசை? காமா தன்ஹா, பாவ தன்ஹா அண்ட் விபவ தன்ஹா, அந்த இது இருக்கு அப்படின்னு. அது என்னதுன்னு சொல்லிட்டு நான் கீழே இருக்கு அது படிக்கிறேன். ஓகே. உங்கள் நாக்கு துவாரத்தின் முந்தைய செயல்பாடுகள் அண்ட் உங்கள் தலை என்பது தியாகம் இல்லாத நெருப்பு மற்றும் வழிபாட்டின் நெருப்பு.
மற்றும் உங்கள் வாழ்க்கையின் சக்திகள் அனைத்து ஆசைகளையும் மொத்தமாகும். ஓகே, இது என்ன கொடுத்துருக்கேன்னு நான் சொல்றேன். தன்ஹா இஸ் கெட்டிங் அட்டாச் டு திங். தன்ஹானா என்னன்னாக்கா இந்த வேர்ல்டி மேட்டர்ல கொஞ்சம் அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்கிறோம் இல்லையா, விருப்பம் வருது இல்லையா. நம்ம இப்ப வேர்ல்டி மேட்டர்ல விருப்பமா தான் இருக்கும் டெஃபினெட்லி. இப்ப இதெல்லாம் முடிஞ்சாச்சுன்னா என்ன பசிக்கும், இன்னைக்கு என்ன பண்ணலாம் டிஃபன் சொல்லிட்டு நல்லா நாக்குக்கு ருச்சியெல்லாம் பண்ணதான் செய்யறோம். கண்ணுக்கும் நல்லா தெரியணும், நாக்குக்கும் நல்ல ருச்சியா உள்ளதான் நம்ம பண்றோம் இல்லையா. சோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஆசை, பௌதிக ஆசை இருக்கதான் இருக்கு. சோ அதுக்குதான் இது தன்ஹா அப்படின்னு பேரு. அப்புறம் வந்து ஆனா இதுல என்னது காம தன்ஹா, பாவ தன்ஹா, விபவ தன்ஹான்னு 3 இது இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீனேஜர் வாண்ட்ஸ் அ கார், அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கேன். அண்ட் இஸ் டிசைர் பில்ட்ஸ் அப் வித் டைம். ஒரு டீனேஜருக்கு வந்து அப்பயே இப்போ கார் வாங்கணும்னாக்கா வாங்கணும் கார் வாங்கணும். ஏன்னா அப்ப வந்து சின்ன பையனா இருக்கும் இல்லையா, டீனேஜர்ல அவனுக்கு வந்து ஓட்ட முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லைசன்ஸ் கிடைக்காது, பணமும் இல்லை. ஆனா கார் வாங்கணும் அது வந்து வெறித்தனமா அது வந்து ஆசை வளர்ந்துட்டே போகுமா. He is firmly attached to the idea of getting a car. எப்படியும் கார் வாங்கியே தீரணும்னு சொல்லிட்டு சின்ன வயசுல இந்த டீனேஜ்லயே அவனுக்கு ஆசை வளர்ந்து விடுறது. If a parent refuses, ஆனா அம்மா அப்பா வந்து இல்ல வாங்கக்கூடாது அப்படி சொன்னா என்ன ஆகும், then he may generate anger. கோபம் வெளிப்படும். இப்படி எனக்கு வேண்டாம் சொல்லிட்டாங்க, அவங்க வேற ஒரு பயத்திலேயே இருக்கும், உனக்கு எல்லாம் என்ன இன்னும் வயசு பத்தல வேண்டாம்னு சொல்லுவான். இல்ல பண வசதி இல்லை, ஏதாவது இருந்திருக்கும் ரீசன். சோ அந்த மாதிரி நோ சொல்லிட்டானா என்ன ஆகும், கோவம் வந்துடும். சோ அந்த அந்த ஒரு ஹேட் வந்துடும். அது அம்மா அப்பா கண்டாலே வெறுப்பு வர போல வந்துடும். Now he is attached to 2 places. இப்ப 2 இது விஷயத்துல அவனுக்கு வந்து ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு. என்னது, அம்மா அப்பயே வெறுக்கிற லெவலுக்கு வந்துட்டான். அப்ப எதுல அவனுக்கு வந்து ஆசை அதிகமா எடுத்து, டு த வெஹிக்கிள் வயா டிசைர். ஆசை காரணமா இது அந்த என்னது வண்டி மேல ஒரு ஆசை வந்து கொடுத்து, என்ன சொன்னேன்னா ஆசை காரணம், சாரி ஆசை காரணமா வண்டி மேல ஒரு இது என்னது ஒரு ஆசைதான் வந்து கொடுத்து, டு த பேரண்ட். அப்புறம் வந்து கோவம். எப்படி கோவம் யார்கிட்ட வெளிப்படுத்துற, இதுல அம்மா அப்பாட்ட வெளிப்படுத்துற. அப்ப ரெண்டு இது, ஒண்ணு ஆங்கர், ஒண்ணு ஆசை. அது ரெண்டுமே பேட். என்ன சொல்ற பகவான்னா, ஆசையும் இருக்கக்கூடாது, கோவம் இருக்கக்கூடாது. சமத்துவம் அதான் நம்ம பகவத்கீதை படிக்கணும். அந்த மாதிரி சமத்துவத்துல இருக்கணும். சோ இது வந்து 2 இடம் கிரியேட் ஆயிடுது. ஒண்ணு வந்து ஆசை, இன்னும் பேராசையா எடுத்து, அண்ட் கோபம், பயங்கர கோபம் ஆயிடுது அம்மா அப்பா மேல. ஓகே, அடுத்தது என்ன இருக்கு, நிமிஷம். In Kamaloka, all 5 physical sense faculties are present. Getting attached to anything via 5 sense faculties is Kamatanha. Kamatanhana இப்ப நம்ம காது, கண்ணு, மூக்கு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, 5 புலன்களை வச்சு நம்ம வந்து எதை ஆசைப்படுறோமோ அதுதான் காமதன்ஹா. இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நான் கொடுத்துருக்கேன், கொடுக்கல, பட் சம் ஐ ஃபவுண்ட் இன் நெட்ல பார்த்தோன்னே சரி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கலாம், அது என்னதான் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் பாவதன்ஹா, அவ வந்து இங்கிலீஷ்ல தான் கொடுத்திருந்தா, நான் வந்து தமிழ்ல எல்லாம் போட்டு எல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கேன். பாவதன்ஹா arises from attachment to any existence. எது இருக்கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதுல ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வந்து, இப்ப கார் இருக்கிறதுனால தானே அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வந்தது இல்லையா, அந்த மாதிரி. அது பாவம் வந்து வெளிப்படுற பாவதான்ஹானாக்கா அது அடையணுங்கிற ஒரு வந்து ஆசை வருது. அப்புறம் விபவதான்ஹா arises from the wrong view of materialism. எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலையே, நம்ம ஒரு இது ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னா the wrong view, வேணுமே வேணாம் அப்படி, அதுக்கு வேண்டி நான் யாரு வேணா பகைச்சுக்கிறதுக்கு ரெடி, அம்மா அப்பாவே நான் பகைச்சுக்கிறதுக்கு ரெடி, ஆனா எனக்கு வந்து அந்த இது ஆசை தீர்க்கணும், அந்த மாதிரி. அது விபவ தன்ஹா. anger and even hate towards a parent, அந்த லெவலுக்கு கூட அவன் போறதுக்கு ரெடியா இருக்கான். அதுதான் விபவ தன்ஹா. எப்படி அடைந்தே தெரியணும், அவ்வளவு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வந்து இந்த கார் வாங்கணும்னு. Now he is attached to 2 places. இல்லையே, நான் திரும்பி அதே படிக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம். Consequences in the mind. இது எப்படி நான் வெளியில எடுக்கிறது? The logic is that if this birth is one and the last, இல்ல ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி இன்னும் ஒண்ணு புரியுது. இது எப்படி எடுக்க முடியாது, போட்டு தப்பா எடுத்து. I don't know how to open it. ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க. Just 1 minute. இதெல்லாம் அவங்க காப்பி பேஸ்ட் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணேன். நான் நினைச்சேன் அழகா படிக்க முடியல, படிக்க முடியல. ஓகே, இதுல போட்டு வரேன். கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இது என்ன இப்ப இது தனஹானா என்னது படிக்கணுமே, அதனால. ஓகே, இது வந்து
Okay. Now he is attached to two places. அது படிச்சோம் நம்ம. In Kama Bhava, Vibhava Tanha arises. Vibhava Tanha எப்படி வருதுனாக்கா wrong view. கார் எப்படி வேணும், ஆனா நான் யார் வேணா பகைச்சுக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன். அம்மா அப்பாவை கூட பகைச்சுக்கிறது அந்த லெவலுக்கு ஒரு ஆசை, தலைக்கு மேல ரொம்ப அந்த ஆசை போறது அப்படின்னு அந்த மாதிரி அந்த மெட்டீரியல் திங்ஸ்ல அவ்வளவு ஆசை. And he believes that one needs to enjoy the pleasures of this life before dying. அதான் படிச்சேன் நான். I thought I missed something. அப்ப என்ன நினைக்கிறேன், இது இருக்கிற ஒரு லைஃப் தான் இருக்கு, இதுல நான் இப்ப என்ஜாய் பண்ணலன்னா எப்போ என்ஜாய் பண்றது, அந்த மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வந்துடும். அந்த மாதிரி ஒரு ஆசை ரொம்ப ஜாஸ்தி வந்துன்னா இந்த ஆமா இருக்கிறதே ஒரு லைஃப், இப்ப நம்ம சாப்பிடாம என்ன பண்றது, எல்லாம் சாப்பிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்றோமா, போய் சேர்றோமா அப்படி எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிப்போம். So pleasure of this life before dying. Many immoral acts are done because one believes that everything in this world is for one's enjoyment. அப்போ ஒருத்தர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னாக்கா, இந்த லைஃப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஒரு வாட்டி கிடைச்சிருக்கு ஹியூமன் லைஃப், அதை வந்து நம்ம எப்படி முடிக்கணும்னா நல்லா என்ஜாய் பண்ணிடணும். இது வந்து ஒரு வாட்டி நமக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு, இந்த வேர்ல்ட்ல என்னெல்லாம் நமக்கு அனுபவிக்க முடியுமோ, எங்கெல்லாம் சுத்தி பார்க்கணும், என்னெல்லாம் சாப்பிடணுமோ எல்லாம் சாப்பிட்டு எல்லாம் அனுபவிச்சிடணும். ஃபார் ஒன்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட், நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இந்த லைஃபை முடிக்கலாம் அப்படின்னு என்றாங்க. Animals cry with pain when being killed. That is not of any consequences in their mind. ஏன்னா வெட்டி சாப்பிடுறாங்க இல்லையா, வெட்டி சாப்பிடும்போது என்ன, ஐயோ அது வந்து பாவம் உசுரோட உள்ளது போயிட்டு நம்ம வெட்டுறோமே, அது வந்து இதுல பெயின்னால அழுது அது வந்து இறக்குறதே, அந்த தாட்லாம் அவங்களுக்கு அந்த டைம் போகாது. அவங்களுக்கு சாப்பிடணும், சிக்கனா இருக்கட்டும், வாட் எவர். The logic is that if the birth is the one and the last, there is no possibility that one could face the same fate in the future. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இது ஒரே லைஃப் தானே, நான் உனக்கு அந்த ஒரு சிக்கனை கொன்னோ இல்ல ஒரு கோட்டையோ இல்ல பசுமாட்டியோ எல்லாம் கொன்னு தானே சாப்பிடுறான், அதை கொன்னு பாவம் அது துடிக்கிறதே, அந்த பாவம் அவனுக்கு வரும்னா அவதான் பிலீஃபே இல்லையா அவளுக்கு என்ன பிலீஃப், இது ஒரே லைஃப் தான், இதுக்கப்புறம் எனக்கு லைஃபே இல்லை, அப்ப நான் எங்க அனுபவிக்க போறேன், எனக்கு இப்ப நல்லா என்ஜாய் பண்றதுக்கு பணம் இருக்கு, வசதி இருக்கு, எல்லாத்தையும் நான் கொன்னு பண்ணி நான் சாப்பிடலாம், ஐயோ இந்த பாவம் அவனுக்கு வருமே, அடுத்த ஜென்மத்துக்கு வரணும், அது வராது, ஏன்னா இதுதான் அடுத்த ஏன்னா they don't believe in that. அப்ப அவ அந்த மாதிரி நினைக்கிறான். சோ இது வந்து விபவ தான்மாவோடு அது கொடுத்துரும். எஸ், இதுக்கு மேலே தெரியாது. ஓகே, அப்ப நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தது, எனக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தோணிது. இதோட கொஸ்டின் ஆன்சர் இல்ல ஒண்ணும் வருது, என்னது அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் இதுதான், டீடைல் தான். ஓகே, இப்ப யாரு படிச்சா இது லாஸ்ட்? நாராயணன் நான் படிக்கணும். படிங்கோ ஜெயலட்சுமி மாதை படிங்க. சோமசுரேத சவனானி அவஸ்திதக சம்ஸ்தா விபேதாஸ்தவ தேவதாதவக தத்ராணி சர்வாணி ஷரீர சந்தித்வம் சர்வ யஜ்ஞ க்ரதுரிஷ்டி வந்தனக. ஆண்டவரே, உமது விந்துதான் சோம யக்ஞம் எனப்படும் யாகம். உங்கள் வளர்ச்சி என்பது காலையின் சடங்கு நிகழ்ச்சிகள். உங்கள் தோல் மற்றும் தொடுதல் உணர்வுகள் அக்னிஷ்டோம யாகத்தின் 7 கூறுகள். உங்கள் உடல் மூட்டுகள் 12 நாட்களில் செய்யப்படும் பல்வேறு தியாகங்களின் சின்னங்கள். எனவே சோமம் அசோமா எனப்படும் அனைத்து யாகங்களுக்கும் நீயே பொருள். நீ யஜ்ஞங்களால் மட்டுமே கட்டுப்பட்டாய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யஜ்ஞத்தை போயிட்டு நல்லா பிச்சு அதெல்லாம் டிசைட் பண்ணி அவங்க நமக்கு சொல்லியாச்சு, இவ்வளவு எல்லாம் யஜ்ஞம் இருக்குன்னே நமக்கு தெரியாது. அப்ப என்ன சொல்றாங்க, உமது விந்து தான், அது நம்ம வந்து இதுலயே பாத்துருவோம், அது வந்து என்னது சோம யஜ்ஞமா, அவரோட விந்து தான் சோம யஜ்ஞம் எனக்கூடிய யாகம். அப்புறம் வேற என்ன யாகம் இருக்கு, உங்கள் வளர்ச்சி என்பது காலையின் சடங்குகள் நிகழ்ச்சிகள். காலையில என்னெல்லாம் ஜபம் எல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா, அந்த காலை நிகழ்ச்சியில பண்றது எல்லாமே அவருக்கு என்னது அவர் வளர்ச்சி. இது உங்கள் வளர்ச்சி என்பது காலை சடங்குகள் அதெல்லாம். அப்புறம் உங்கள் தோல் மற்றும் தொடுதல் உணர்வுகள் அக்னிஷ்டோம யாகம், அதுக்கு பேரு அக்னிஷ்டோம யாகமா. அது அக்னிஷ்டோமையாவது 7 கூறுகள், அது என்ன தெரியாது, அந்த யாகம் பண்ணுவாங்களா இருக்கும். அப்புறம் என்னது, உங்கள் உடல் மூட்டு அதெல்லாம் எப்படி 12 நாட்களில் செய்யப்படும் பல்வேறு தியாகங்களின் சின்னங்கள். எனவே சோமம் அசோமம் எனப்படும் அனைத்து யாகங்களுக்கும் நீ சோமம்ங்கிறது இருக்கு, சோம யாகம்னு சொல்றாங்களே, அதே போல அசோம யாகங்களும் இருக்கான், அது எல்லாமே உங்களுக்கு தான் பொருந்தும், அதெல்லாம் உங்களை சார்ந்ததுதான். நீங்கள் யஜ்ஞங்களா மட்டுமே கட்டுப்படுவாய், யஜ்ஞம் பண்ணிதான் பகவானோட கிரேஸே எடுக்க முடியும். அந்த மாதிரி இதுல போட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்பா ரொம்ப இதெல்லாம் இன்னும் டீப்பா இன்னும் நல்லா சொல்றவங்களா இதை பற்றி இன்னும் நிறைய இந்த ஒரு என்ன சொல்லுவா, அந்த ஸ்லோகத்தையே நல்லா 1 hour 2 hours எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவா. நமக்கு தெரியாது, நானும் இன்னும் கேட்கறதுக்கு காது வச்சிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அடுத்தது யாரு மாதாஜி? பபிதா மாதாஜி. நமோ நமஸ்தே அகில மந்திர தேவதா
त्वयाय सर्वगतवे क्रियात्मने वैराग्य भक्त्यात्मजयानुभाविता ஞானாய வித்யா குரவே நமோ நமக. ஓ ஆண்டவரே, நீங்கள் பரமபுருஷர் மற்றும் உலகளாவிய பிரார்த்தனைகளை வேத பாடல்கள் மற்றும் யாக பொருட்களால் வழங்கப்பட கூறியவர். நாங்கள் உங்களுக்கு எங்களுக்கு வணக்கங்கள் சமர்ப்பிக்கிறோம். கண்ணுக்கு தெரியாத மற்றும் கண்ணுக்கு தெரியாத அனைத்து பொருள் மாசுகளிலிருந்தும் விடுபட்டு தூய்மையான மனத்தால் நீங்கள் உணர முடியும். பக்தி தொண்டில் அறிவின் உன்னத ஆன்மீக குருவாகிய உமக்கு எங்களின் மரியாதையான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எப்படி எல்லாம் வணக்கத்தை சரி தெரிவிக்கிறார் இப்போ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்ல மறந்து போயிட்டேன், நான் பார்த்தேன் உங்களை. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல மறந்து போயிட்டேன். ஓகே, அப்ப என்ன சொல்ற? ஓ ஆண்டவரே, நீங்க பரமபுருஷ உலகளாவிய பிரார்த்தனைகள் அவ்வளவு பிரார்த்தனை பண்ணலாம் இல்லையா அவருக்கு வேண்டி. அந்த மாதிரி பிரார்த்தனைகள்லாம் உங்களுக்கு போய் சேரட்டும். வேத பாடல்கள்லாம் மற்றும் யாக பொருட்கள் வழங்கப்படக்கூடிய உங்களுக்கே போய் சேரட்டும். எல்லாம் நாங்கள் உங்களுக்கே எங்கள் வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறோம். கண்ணுக்கு தெரியும் தெரியாது, ஆக்சுவலி அப்படியாகவும் போட்டிருக்கு இங்கிலீஷ்ல, இது என்ன அப்படி வந்திருக்கு. கண்ணுக்கு புலப்படும் பொருள்கள் இல்ல புலப்படாத அனைத்து பொருள்கள் மாசுகளிலிருந்து விடுபட்டு தூய்மையான மனத்தால் நீங்கள் உணர முடியும்னாக்கா நாங்க அதெல்லாமே உங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். விச் யூ கேன் ரியலைஸ், நீங்க ரியலைஸ் பண்ணி அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். பக்தி தொண்டில் அறிவின் உன்னத ஆன்மீக குருவாகிய உமக்கு எங்களின் மரியாதையான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறோம். அப்படியா அழகா இவங்க பிரார்த்தனை பண்றாங்க. நம்ம சான்ஸ்கிரிட் படிப்பா ஒன்றும் புரியாது, ஆனா இவ்வளவு அர்த்தம் இருக்கு அதுல சான்ஸ்கிரிட்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் யாரு மாதாஜி? ஜி கல்பனா மாதாஜி போயிட்டாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா போயிட்டாங்களா? இல்லையா? தெரியவே இல்லையா? அவங்க போயிட்டாங்க, சொல்லிக்கிறது அப்படியே போயிட்டாங்க. ஓகே, அடுத்த நாராயணசாமி பிரபுஜி இருக்காளா? மாதாஜி படிங்கோ. அப்புறம் நிவேதிதா மாதாஜி படிக்கணும். कोट्या भगवान विराजते भूतारा भूसत भूतरा यदा वनान् विशरतो तदा त्रुदा मदन गजेन्द्रस्य சபத்ரபத்மினி. ஓ பூமியை தாங்குகிறவனே, நீ உன் தந்தங்களால் உயர்த்திய மலைகளுடன் கூடிய பூமி நீரிலிருந்து வெளியேறும் கோபம் கொண்ட யானையால் தாங்கப்பட்ட இலைகளை கொண்ட தாமரை மலரை போல அழகாக அமைந்துள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பிக்சர் பொருந்தவே இல்லை இந்த எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு, ஆனா போட்டிருக்காங்க. ஓகே, நான் சேஞ்ச் பண்ணேன், இதெல்லாம் படிச்சு சேஞ்ச் பண்ணேன். இன்னைக்குதான் நேரம் கிடைக்க பார்த்தோம். அப்போ ஓ பூமியை தூக்குகிறவனே, அவர் பூமியை தூக்குறாரு இல்லையா, அந்த இதுல தந்தங்களால தூக்குறாரு. அப்ப அதையும் பிரைஸ் பண்ணி இப்ப சொல்றா, என்னது? உன் தந்தங்களால் உயர்த்திய மலைகளுடன் கூடிய பூமி. ஒரு பூமியில என்னெல்லாம் இருக்கு? ஒரு இருக்கு, நதிகள் இருக்கு, ஓஷன் என்னது, கடலும் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. அவ்வளவு ஹெவியா இருக்கும். அதெல்லாம் அவர் அப்படியே அழகா தூக்குறார். நீரிலிருந்து வெளியேறும் கோபம் கொண்ட யானையால் தாக்கப்பட்ட இலைகளை கொண்ட தாமரை மலரை போல அழகா அவருக்கு ஒரு தாமரை மலர்லாம் எவ்வளவு என்ன சொல்லுவாங்க, இதா இருக்கும் இல்லையா, லைட்டா இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ரொம்ப லேசா அந்த மாதிரி அப்படி அழகா தூக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரைஸ் பண்றாங்க. பிரபுஜி நல்லா படிச்சல், அது சொல்லணும்னு நினைச்சேன். இப்ப இம்ப்ரூவ் ஆயிடுது, நல்லாவே படிக்கிறேன். சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்ப வராக அவதாரத்துல 2-3 ரிசோர்ஸ் நான் படிச்சதுல ஒண்ணு கடலுக்கு அடியில இருந்து பூமியை தூக்கிட்டு வர்ற மாதிரியும், இன்னொன்னு மண்ணிலேயே பூலகத்திலேயே ரொம்ப ஆழத்துல புதைச்சி வந்ததுனால அதை போய் அந்த மண்ணை தோண்டி எடுக்கிறதுக்காக அந்த மண்ணை தோன்ற அந்த பன்றி அவதாரம் எடுத்து போய் பூமியை காப்பாத்திட்டு வந்த மாதிரியும் இருக்கு. நான் படிக்கவே இல்லையா பிரபுஜி? நான் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணினேன். ஏன்னா இதுல இப்ப பிடிஎஃப் சரியா போடலையே, கொஞ்சம் பார்க்கலாம், இன்னும் ஏதாவது கிடைக்குமா பார்க்கலாம். பார்த்தோன்னே தண்ணி தான் கொடுத்துருக்கு, வராத தண்ணி தான். நீங்க அந்த இதை எனக்கு அனுப்புங்க, நான் பாக்குறேன் என்னென்ன. இது தினமலர், வாரமலை, சிறுவர் மலர், அதுல கூட இந்த தீபாவளியை பத்தி போடும்போது வராக அவதாரத்தை பத்தி மண்ணுல இருந்து பூமியை எடுத்துட்டு வந்து எந்த மண், அப்ப மண் எங்க இருந்து வரும்? ஏன்னா எல்லாமே தண்ணிலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸ், அப்புறம் அது ஆழமா இருக்கிற தண்ணியில பிரளயம் எப்படி வருது? தண்ணியை தான் இல்லையா, அந்த பிரளயத்தை உள்ள போயிடுறது அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கா. அப்ப இது மண்ணுன்னா இங்க உள்ள மண்ணு, பூமியில மண் இல்ல. ஏன்னா பூமியே அந்த மண்ணுன்னா அந்த மண்ணு அப்ப எங்க இருக்கு?
ஸ்பேஸ்ல மண்ணு கிடையாது. அல்ல அந்த பன்றி ஆதாரம் வந்து அந்த மூக்கு வந்து மண்ணை தோன்றதுக்காக அமைஞ்சது அப்படிங்கிற அர்த்தத்திலையும் சொல்றாங்க. அப்ப ஒருவேளை இது தண்ணியில கீழே போயிட்டு மண்ணை தோன்றது, அதுக்குள்ள மண் இருக்குமா இருக்கும், அது இருக்கலாம். ஏன்னா இதுல வந்தது குழம்புகளால் அது வந்து மண்ணுல குழம்புகளால் அது தோண்டி பூமி அடுத்தது அப்படின்னு வந்தது. அப்போ ஒருவேளை குழம்புன கால்ல இருக்கிறது தான் நகங்கள், கூர்மையான நகங்கள். வந்து குழம்ப வச்சு நீந்தி போறதுக்கு அதுதான் கூர்மையான நகங்கள். அப்போ கால் நகங்களா இருக்கும். அப்ப அது உள்ள போய் அப்ப ஒருவேளை அடியில வந்து மண்ணு தானே இருக்கும். கண்ணிக்கு அடியில என்ன இருக்கும், ஒரு மணல் அதுதானே இருக்கும். அப்படி எடுத்தாரா இருக்கும். அது ஒண்ணு அனுப்புங்களேன், அந்த போட்டோவாது எனக்கு அனுப்புங்க பாக்க. கான்செப்ட்ல யாராவது எழுதுறாங்கன்னா அதையும் படிக்கலாமே. ஏன்னா நான் இது படிச்சு பார்த்தேன்னா, ஏன்னா அதுல புரிய மாட்டேங்கிறதே, கொஞ்சம் படிச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு. தீபாவளி ஏன் வந்தது, அப்புறம் வந்து வராக அவதாரம், ஒரு 5-6 டாபிக்க கவர் பண்ணி அருமையா எழுதிட்டாங்க. ஒரு காலத்துல எல்லாம் படிச்சுட்டு பிரபுதி போகலாம், ஒண்ணுமே பார்க்க மாட்டேங்கிறேன். இல்லாட்டா தீபாவளி மலர்லாம் இவ்வளவு தடித்தடியா வரும். ஒரு நாள் படிப்போம், ஒரு ஸ்டோரியா படிப்போம் சைல்ட்ஹுட் டேஸ்ல, when I was young. ஹரே கிருஷ்ண. ஓகே, யார் மாதாஜி? இந்த மாதாஜி விட்டு போயிட்டாங்களே. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. த்ரைமயம் ரூபம் இதம் ச சௌகரம் பூமண்டலே நாத ததாத்ருதேன ஜதே சகாஸ்தி ஸ்ருண்போத கணேன பூயசா குலாச்சலேந்திரஸ்ய யதைவ விப்ரமஹ. ஆண்டவரே, பெரிய மலைகளின் சிகரங்கள் மேகங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டால் அழகாக மாறுவது போல உங்கள் தந்தங்களின் விளிம்பில் பூமியை உயர்த்தியதால் உங்கள் ஆழ்நிலை உடல் அழகாக இருக்கிறது. என்னமா வர்ணிக்கிறாவா, என்னமா ஐசு போடுறான்னு நினைக்கிறான். ஆண்டவரி மலைகள் போல சிகந்து அவ்வளவு என்னது தந்தங்கள் அந்த மாதிரி கூர்மையா இருக்கா. அதுல வந்து மலையை தூக்கின்னு இருக்கிறது, பூமியை தூக்கின்னு இருக்கிறது எப்படி இருக்கான், மேகங்களால் வந்து இந்த சிகரத்துல வந்து மேகங்கள் எல்லாம் அப்படி வந்துன்னா எப்படி அழகா இருக்கும் இல்லையா மலைகள்லாம் பாக்குறது. அந்த மாதிரி உங்களோட கொம்புல அந்த இதுல என்னது தந்தங்கள்ல வந்து பூமியை வந்து தூக்குறது ரொம்ப பாக்குறதுக்கு அழகா இருக்கு. நீங்களே அழகா மாறிட்டாள் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, என்னெல்லாம் வர்ணிக்கிறார் இல்லையா, மஜாவா இருக்கு. பாகவதம் படிக்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. எஸ், இப்ப திரும்பி ஜெயஸ்ரீ கண்ண மாதாஜி. எஸ், படிங்க. சஸ்தாபயைனாம் ஜகதாம் சதஸ்துஷாம் லோகாய பத்னீம் அசிமாதரம் பிதா விதேமசாஸ்யை நமசா சகத்வயா யஸ்யாம் ஸ்வதேஷோக்னிம் நிவாரணாவதா. அக்னிம் படிங்க. ஆண்டவரே, நகரம் மற்றும் அசையாத அனைத்து குடிமக்களின் குடியிருப்பு நோக்கங்களுக்காக இந்த பூமி உமது மனைவி, மேலும் நீங்கள் உயர்ந்த தந்தை, நிபுணத்துவம் வாய்ந்த தியாகம் செய்யப்பவர். ஆரணி மரத்தில் நெருப்பை வைப்பது போல் உங்களின் சொந்த ஆற்றலை முதலீடு செய்த அன்னை பூமியுடன் சேர்த்து உமக்கு எங்கள் மரியாதையான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றோம். அரணி என்பது சிவபுராணம் 1.14 அரச அல்லது தெய்வீக பரிந்துரையால் அடைக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக வரையறுக்கப்பட்டுள்ள தியாகம் செய்யும் சுடுகாட்டை குறிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அக்னி என்பது சிவபுராணத்துல கொடுத்திருக்கான். என்னது அரச அல்ல தெய்வீக பரிந்துரை அணைக்கவே முடியாதான். அவ்வளவு அக்னி எரிஞ்சுட்டே இருக்குமாமே. அந்த மாதிரி அது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சுடுகாட்டை வந்து சம்திங் அதர் வந்துட்டே இருக்கும், எரிஞ்சுட்டே இருக்குமே. அதுக்குதான் அரணி. அரணி நம்ம கேட்டிருக்கோம். ஆக்சுவலி அரணி கட்டையெல்லாம் சொல்லுவோமே, அரணி கட்டையெல்லாம் சொல்லுவோம், அப்படி கேட்டிருக்கேன். அப்ப இதுல என்னது, ஆண்டவரே நகரம் மற்றும் அசையாது எது மூவிங் அண்ட் நான் மூவிங், அது எல்லா அனைத்து குடிமக்களின் குடியிருப்பு நோக்கங்களுக்காக இந்த பூமி உன்னது மனை. இந்த பூமியில என்னெல்லாம் இருக்கு, மூவிங் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் நான் மூவிங் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு. ஆனா இது இப்படி உங்களுடைய மனைவி மாதிரி அப்படின்னு, மனைவி உமது மனைவி அப்படின்னு போட்ட மாதிரின்னு கூட போடல. மேலும் உங்கள் நீங்கள் உயர்ந்த தந்தை, அது பீஜ பித்தா அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இல்லையா. நம்ம பகவத்கீதாலே படிப்போம், பீஜ பித்தா. அவர் தான் வந்து நமக்கு எல்லாம் பீஜம் கொடுத்து நம்மள எல்லாம் உயிர்த்து நமக்கு அவர் தான் நமக்கு தந்தை. அப்புறம் தாய் என்ன, நேச்சர் இஸ் அவர் மதர் அப்படி நம்ம படிச்சிருக்கோம் பகவத்கீதால. இது வந்து பூமியே நமக்கு வந்து
மதர் அந்த மாதிரி. ஏன்னா அவரோட மனைவினா நமக்கு மதராச்சே. நிபுணத்துவம் வாய்ந்த தியாகம் செய்பவர். அரணி மரத்தில் நெருப்பை வைப்பது போல. அரணி மரத்துல வந்து நெருப்பு எண்ணிண்டே இருக்குமாமே. அந்த மாதிரி வந்து ஆற்றலை முதலீடு செய்த அன்னை பூமியுடன் சேர்ந்து உமக்கு எங்கள் அது 2 பேருக்கும் உங்களை வந்து நாங்கள் நமஸ்காரம் செய்கிறோம். அவ்வளவு பவித்திரமா பகவானும் ஒரு ஃபாதர் ஸ்டேட்டஸ்ல நம்ம வந்து நமஸ்காரம் பண்றோம். அண்ட் பூமி வந்து நம்ம அம்மா ஸ்டேட்டஸ்ல நம்ம வந்து நமஸ்காரம் பண்றோம். ரொம்ப டெக்னிக்கலானா நிறைய இருக்கும். இதோட வந்து நம்ம பிட்டு பார்த்தா இன்னும் எங்கேயோ ஸ்டோரி எல்லாம் போயிருக்கும். அதெல்லாம் வச்சுதான் அவெல்லாம் அந்த இது பண்ணிருக்கா. பட் நமக்கு எல்லாம் அவ்வளவு எல்லாம் பாகவதெல்லாம் என்ன தெரியும், இப்பதான் படிச்சுட்டே இருப்போம் இல்லையா. ஏன்னோ சொல்லி கொடுக்கணுமே பண்றோம். பகவானே கிருஷ்ணா அப்ப காப்பாத்துப்பா. ஒண்ணும் தெரியாம ஏதாவது தப்பு படிங்க மாதாஜி. தப்பா படிக்க கூடாது, எனக்கு அதுதான் பயம். படிங்க. பிரபோ ரசாம் கதாய புவ உத்விவர்ஹணம் ந விஸ்மயோ அசோத்வயி விஸ்வ விஸ்மயே யோ மாய ஏதம் சஸ்ருஜே அதி விஸ்மயம். கடவுளின் உன்னத புருஷனாகிய உன்னை தவிர வேறு யாரால் பூமியை தண்ணீருக்குள் இருந்து விடுவிக்க முடியும்? இருப்பினும் இது உங்களுக்கு மிகவும் அற்புதமானதல்ல. ஏனென்றால் நீங்கள் பிரபஞ்சத்தின் படைப்பில் மிக அற்புதமாக செயல்பட்டீர்கள். உங்கள் ஆற்றலால் இந்த அற்புதமான பிரபஞ்ச வெளிப்பாட்டை உருவாக்கி உள்ளீர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவருக்கு பெரிய ஒரு இதே கிடையாது. ஏன்னா அவருக்கு ஒரு முன்னாடி இந்த என்னது இந்த ஒரு அண்டமே ஒரு பலூன் மாதிரி ஒரு சின்ன மூச்சு காற்றுல இருந்து பிறக்கிறது தான். அவருக்கு எல்லாம் இதெல்லாம் சின்னதான். அவருக்கு பெரிய அற்புதம் இல்லை இந்த ஒரு செய்கை. என்ன செய்கை? வரா அவதாரம் எடுத்து உள்ள போயிட்டு தண்ணியில போயிட்டு ஒரு பூமியை தூக்குறதுலாம் பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஒரு பந்த தூக்கின்னு வந்த போல அவர் மட்டும் வந்துட்டார். இருப்பினும் நான் வந்து எங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப இதா இருக்காது, அதிசயமா இருக்கு அப்படின்னு. நீங்கள் கடவுளின் உன்னத புருஷனாகிய உன்னை தவிர வேற யாரும் இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவர் தான் கடவுள். மெயினா அவர் கடவுள், அவரால் தான் முடியும். ஏன்னா அவர் வந்து கிரியேஷன் ஸ்டார்டிங்லயே அவர் தான் இருந்திருக்காரு. அவரால் தான் எல்லாமே கிரியேட் ஆனது. ஸோ இட் இஸ் வெரி அவருக்கு ரொம்ப ஈஸியா இது முடியறது. அப்ப இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் லார்ட் வராஹா. படிங்க. விதும்பதா வேதமயம் நிஜம் பபூர் ஜனஸ்தபஹ சத்ய நிவாசினோ வயம் சதா ஷிகோர் தூத சிவாம்பு பிந்துபீர் விமர்ச்சியமனா பிரஷம் ஈஷ பாவிதாக. ஓம் பரமபிதாவே, சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நாங்கள் மிகவும் பக்தி உள்ள கிரகணங்களான ஜன தபஸ் மற்றும் சத்திய லோகங்களில் வசிப்பவர்கள். ஆனால் இன்னும் உங்கள் உடலை அசைப்பதன் மூலம் உமது தோல் முடிகளிலிருந்து தெளிக்கப்பட்ட தண்ணீரின் துளிகளால் நாங்கள் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டுள்ளோம். ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி சொல்றாங்க இல்லையா, நமக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கு. நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்கும்போது ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கு, சிலிர்ப்பாதான் இருக்கு. என்ன சொல்ற? ஒரு பரமபிதாவை சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நாங்கள் மிகவும் பக்தியுள்ள கிரகங்களான ஜனலோக தப்பலோக இதுல எல்லாம் நாங்க தான் இருக்கோம். அதுல எல்லாம் இருக்கோம் நாங்க. ஆனாலும் நீங்க இந்த பூமியில வெளியில வந்து முடிகள் அந்த இதுல இருக்கு இல்லையா, மேல அந்த தோல் உடலை அசைப்பதும். ஆனால் இன்னும் உங்கள் உடலை இப்படி அசையும் போது அந்த தண்ணி இப்படி தெரிக்கிறதாம். அதை வந்து அவ மேல தெரிக்கும் போது எப்படி நாங்கள் இன்னும் அந்த தண்ணீர் துளிகளால் நாங்கள் இன்னமும் தூய்மையாக, ஆல்ரெடி நாங்க இருக்கிற ஒரு உலகமே என்னது ஜனலோக தப்பலோகம் நல்ல உலகம் தான். இருந்தாலும் நாங்க உங்களுடைய இந்த தண்ணி வெளியில இந்த இதுல இருந்து தண்ணியில இருந்து வெளியில வந்து நீங்க இப்படி பண்ணும்போது என்ன, அதெல்லாம் தெரிக்கும் போது வி பிகம் வெரி பயஸ். அந்த மாதிரி ரொம்ப தூய்மைப்படுத்தி என்ன பட்டுள்ளோம் அப்படின்னு ரொம்ப இதா இருக்கு. கொடுத்துருக்கா. எஸ், படிங்க மாதாஜி. யாரு நெக்ஸ்ட்? இல்ல பிரபுஜி தான். பிரபுஜி படிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி இருக்கலாம் இல்ல என்ன படிங்க? நிவேதிதா மாதாஜி படிச்சிருக்கோம். நிவேதிதா படிக்கிறேன் மாதாஜி. சவை பத பிரஷ்டமதிஸ்த வைஷதே யஹ கர்மணாம் பரம் அபார கர்மணஹ யத்யோக மாயா குணயோக மோகிதம் விஸ்வம் சமஸ்தம் பகவன் விதேஹிஷம். ஆண்டவரே, உமது அற்புதமான செயல்களுக்கு எல்லையே இல்லை. உங்கள் செயல்பாடுகளின் வரம்பை அறிய விரும்பும் எவரும் நிச்சயமாக முட்டாள்தனமானவர்கள். இவ்வுலகில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் சக்தி வாய்ந்த சக்திகளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். இந்த நிபந்தனைக்குட்பட்ட
ஆத்மாக்களுக்கு தயவு செய்து உங்கள் காரணமற்ற கருணையை ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன அதுக்குள்ள மியூட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அப்ப என்ன சொல்ற, உங்களோட வந்து அவ்வளவு இது அவரை வந்து ஸ்துதிக்கிற அப்படி அற்புதமான செயல்கள்ல இதெல்லாம் வந்து சாதாரண மனுஷனாலையும் சாதாரண தேவர்களாலையும் பண்ண முடியாது. ஆனா ஒன்லி பகவானால்தான் இதெல்லாம் பண்ண முடியுது. அதுக்கு எல்லையே கிடையாது. அவரோட செயலுக்கு வந்து இவ்வளவுதான் பண்ண முடியும், இதுக்கு மேல அவரால் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி எல்லையே கிடையாது. எது வேணாலும் அவரால் பண்ண முடியும். உங்கள் செயல்பாடுகளின் வரம்பை அறிய விரும்பும். சரி, அவரால் எதுதான் பண்ண முடியாதுன்னு யாராவது அதுல வந்து தர்க்கம் பண்ணி அதை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண பாக்குறாங்கன்னா அவன் வந்து பெரிய முட்டாள் தான். ஏன்னா அவரால் முடியாதது ஒண்ணுமே இல்லையே. அதை போயிட்டு அனலைஸ் பண்றது டைம் வேஸ்ட் தான். அவர் அக்செப்ட் பண்ணியாச்சு பகவான் சொல்லிட்டு அவரால் எல்லாமே முடியும். அதுதான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம். இவ்வுலகில் உள்ள ஒவ்வொரு சக்தி வாய்ந்த மாய சக்திகளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். அவ அந்த மாயால இருக்கிறதுனால தான் அவன் அந்த கட்டுப்படுத்தினால்தான் அவன் இந்த மாதிரி ஒரு அனலைஸ் பண்ண பாக்குறாங்க. அப்புறம் அந்த நிபந்தனைக்குட்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு தயவு செய்து அவளுக்கு வேண்டி இவ வேண்டிக்கிறான். அவளையும் வந்து உங்கள் காரணமற்ற கருணையை அவளுக்கு வழங்குங்க. அவ மாயால சிக்கின்னு இருக்கா, அவளுக்கு வந்து இந்த மாயில இருந்து விலகிறதுக்குள்ள கருணையை காட்டுங்க. அடுத்தது இன்னும் ஒரு 4 ஸ்லைட் தான் இருக்கும், முடிச்சுடலாம். பிரபுஜி எங்க போயிட்டு இங்க வந்துட்டீங்களா? படிங்க. பசிக்கிறது 8:45 ஆயிடுச்சு. படிங்க மாதாஜி, பிரபுஜி படிங்க. அப்புறம் ஜி கல்பனா. இது உபஸ்தீயமானோ சௌ அசௌ தமிழாக போட்டிருக்கேன். அசௌ போடணும் பிரபுஜி. உபஸ்தீயமானோ அசௌ முனிபிர் பிரம்மவாதிபிஹி சலிலேஸ்வராக்ராந்த உபாதத்தாவிதாவனிம். மைத்ரேய முனிவர் கூறினார், இறைவன் அனைத்து பெரிய முனிவர்களாலும் திருநாமங்களாலும் வணங்கப்பட்டதால் தனது குழம்புகளால் பூமியை தொட்டு அதை நீரின் மீது வைத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன மைத்ரேய முனிவர் இப்ப ஆயாச்சு, ஸ்டோரி முடிஞ்சாச்சு. இப்ப மைத்ரேய முனிவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு. அந்த பாகவதம் அப்படிதான் வரும். ஒரு ஸ்டோரிக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும், அதுக்குள்ளேயே ஒரு ஸ்டோரி. அந்த மாதிரி ஸ்டோரியா வந்துட்டே இருக்கும். பாகவதம் படிச்சுட்டே கண்டினியூஸா படிச்சா அதோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இப்ப மைத்ரேய முனிவர் என்ன சொல்ற, இறைவன் அனைத்து பகவத்கீதால இருக்கிற போலதான் அவர் சஞ்சய் வாச்செல்லாம் நடுநுள்ள ஒரு திருத்தராஷ்டிரருக்கு அவர் சொல்றாரு அந்த மாதிரி. சோ இறைவன் வந்து அனைத்து பெரிய முனிவர்களாலும் திருநாமங்களாலும் வணங்கப்பட்டதால் எல்லாரும் அவங்களை புகழ்த்தி பகவானை வந்து வணங்குறாங்களாம். இப்ப தனது குழம்புகளால் பூமியை தொட்டு அந்த நீரின் மீது வைத்தார். அவர் அதை திருநாமங்களையும் வணங்கப்பட்டதால், புரியல ஒரு நிமிஷம். அனைத்து பெரிய முனிவர்களாலும் திருநாமங்களாலும் வணங்கப்பட்டதால் தனது குழம்புகளால், அதான் பிரபுஜி சொன்ன காலோட இதுதான் நகங்கள், தனது குழம்புகளால் பூமியை தொட்டு அதை நீரின் மீது வைத்தார். காலை பிடித்து என்னது பூமி மேல வச்சு அந்த நீருக்கு மேல அவர் வைத்தார். எஸ் ஜி கல்பனா மாதாஜி, எங்க சாப்பிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்களா? மாதாஜி என்ன சடன்லி காணோம்? சரி சாப்பிட போயிட்டீங்க, சரி சாப்பிட்டு வந்துடுங்க, பரவாயில்ல. என்ன இன்னும் முடியல நம்மளோட. இல்ல மாதாஜி படிக்கிறேன். பகவான் பூதிம் விஸ்வக்ஷேனக பிரஜாபதிஹி ரசாயா லீலா யோனிதாம் அப்சு நியஸ்ய யயௌ ஹரிஹி. இவ்வாறே அனைத்து உயிரினங்களையும் பராமரிப்பவராக விஷ்ணு பகவான் பூமியை தண்ணீருக்குள் இருந்து எழுப்பி தண்ணீரில் மிதக்க வைத்துவிட்டு தன் இருப்பிடத்திற்கு திரும்பினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதெல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். பெரிய ஸ்டோரி இல்ல இதுல, அடுத்ததான் வரும் நம்மளோட. அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அடுத்தது என்னது, இது நம்ம நரசிம்மரோட வரும். இது அடுத்த வாரம், இந்த வாரம் இல்லை, தீபாவளிக்கு அடுத்த வாரம். இதுல வந்து ஸ்டோரி இல்ல ஆக்சுவலி பார்த்தா. ஓகே, அப்ப அனைத்து உயிரினங்களையும் பராமரிக்கிறான விஷ்ணு பகவானே பூமியை தண்ணியில இருந்து எடுத்து மேல தண்ணியில அந்த தண்ணியில முதக்கிறா போல. யூ கேன் இமேஜின் லைக் அ பால். உள்ள போயிடுத்து அதை எடுத்து இப்படி தூக்கி தண்ணி மேல மிதக்க வைத்து எடுத்து அவர் வந்து தன்னோட இருப்பிடத்திற்கு போய்விட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீகண்ண மாதாஜி பாவம் அப்பல இருந்து உட்கார்ந்து இருக்கா. மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஏவம் ஏதாம் அரிமேதசோ ஹரேஹ கதாம் சுபத்ராம் கதனீயாமாயினஹ ஷுண்வீதா பக்த்யா ஷவயேத ஓஷதீம் ஜனார்த்தனோ அஸ்யாஷு ஹ்ருதி பிரசீததி
வர்ணிக்க தகுந்த பன்றி பெருமானின் இந்த மங்களகரமான வர்ணனையை பக்தி ஸ்ரத்தையுடன் ஒருவர் கேட்டு விவரித்தால் அனைவரின் இதயத்திலும் இருக்கும் இறைவன் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு மங்களம், எல்லாம் மங்களம் பாடுற போல இருக்கும். இப்ப இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டோரியும் அந்த மாதிரி வரும். எல்லா இப்ப அவதாரங்கள் பார்த்தாலும் இந்த அவதாரத்தை யார நல்லா சிரவணம் பண்ணி நல்லா கேட்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லா பாவங்களும் போகும். இதுல பாவம் போடல அவருடைய இறைவன் மகிழ்ச்சி அடைவார். இதெல்லாம் நம்ம வந்து நல்ல பக்தி ஸ்ரத்தையோட நம்ம நன்னாவே படிச்சுட்டோம். ஏன்னா போன கிளாஸ் படிச்சதே திரும்பி நிறைய ஒரு 25% படிச்சுட்டோம், நம்ம 30% படிச்சுட்டோம். அப்ப இன்னும் அவருக்கு வந்து எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்ல ஜெயகார். அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அது இன்னைக்கு வந்து பபிதா மாதாஜி நிவேதிதா மாதாஜியும் பண்ணின காரியத்துக்கு பகவான் வந்து அவ்வளவு கிருபை. அவ எங்களுக்கு சேர்த்து தொத்திக்கிறோம், நாங்களும் உங்களை தொத்திண்டே எங்களுக்கும் கொஞ்சம் நிறைய அனுகிரகம் பண்ணட்டும் அப்படின்னு. அப்ப இதெல்லாம் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணதுனால அவர் நிறைய ரொம்ப சந்தோஷப்படுறார் அப்படின்னு ஸ்ரத்தையுடன் கேட்டிருக்கோம். நம்ம இவ்வளவு நேரமா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். எஸ், அடுத்த ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தஸ்மின் பிரசன்னேன சகலாசிஷாம் பிரபௌ கிம் துர்லபம் தாபிர் அலம் லவாத்மதிஹி அனன்ய திருஷ்யா பஜதாம் குகாஷயாக ஸ்வயம் விதத்தே ஸ்வகதிம் பரஹ பராம். பரமபுருஷ பகவான் ஒருவரை பற்றி மகிழ்ச்சி அடையும் போது எதுவும் அடையப்படாமல் இருக்காது. ஆழ்நிலை சாதனையின் மூலம் ஒருவர் மற்ற அனைத்தையும் அற்பமானதாக புரிந்து கொள்கிறார். ஆழ்நிலை அன்பான சேவையில் ஈடுபடும் ஒருவர் அனைவரின் இதயத்திலும் வீற்றிருக்கும் இறைவனால் உயர்ந்த பரிபூரண நிலைக்கு உயர்த்தப்படுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்னது, பரமபுருஷனை வந்து மகிழ்ச்சியை அடைய வச்சுட்டோம்னாக்கா நமக்கு கிடைக்காதது ஒன்றும் இல்லை, எல்லாமே நமக்கு கிடைக்க விடும். எல்லாம் அவர் வந்து அனுகிரகம், அவரோட அனுகிரகம் இருக்கும், நமக்கு எல்லாம் பரிபூர்ணமா எல்லாம் கிடைத்து விடும் அப்படின்னு. அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்கு, ஆழ்நிலை சாதனையின் மூலம் ஒருவர் மற்ற அனைத்தையும் அற்பமானதாக புரிந்து கொள்வார். பகவானோட அனுகிரகம் தான் பெருசா தோணும் நமக்கு, வாக்கியெல்லாம் இம்மெட்டீரியல். சோ ஒரு வியாதியே வந்ததே இல்லை, பணமே நஷ்டம் ஆயிடுறதுனாலும் இது இட் டசன்ட் பாதர், ஏன்னா பகவானோட கிருபை இருக்கு. அந்த மாதிரி ஆனாலும் நோ ப்ராப்ளம், அந்த மாதிரி எண்ணுவாளாம். ஏன்னா தே பிகம் டோட்டலி டிவோட்டட். அந்த மாதிரி ஆழ்நிலை அன்பான சேவையில் ஈடுபடுபவர் ஒருவர் அனைவரின் இதயத்திலையும் வீற்றி இருக்கும் இறைவனால் உயர்ந்த பரிபூர்ண நிலைக்கு உயர்த்தப்படுவார். அப்ப அவளுக்கு வந்து அந்த மாதிரி டோட்டல் டிவோட்டடா இருக்கிறவளுக்கு ஒன்னும் லாஸே தோணாது. எவ்ரிதிங் இல்லையா, ஒரு துக்கம் சுகம் எல்லாமே கம்பேரிட்டிவ் தான். ஒருத்தருக்கு ரொம்ப சுகமா இருக்கிறதெல்லாம் நமக்கு அதுல என்ன இப்போ அப்படின்னு, ஒருத்தர் ரொம்ப துக்கமா அழுதுபாங்க, அதுல என்ன இப்போ இதுக்கு போயிட்டு நீ அழுதுன்னு இருக்க அப்படிம்பாங்க இல்லையா. சோ இதெல்லாம் வந்து கம்பேரிட்டிவ் தான், இந்த சுகம் துக்கங்கிறதுலாம் அப்படிதான். சோ அதனால பரிபூர்ணமா பகவானை நம்பிட்டு இருக்கிறவளுக்கு என்ன துக்கம் வந்தாலும் என்ன சுகம் வந்தாலும் அவளுக்கு they don't bother, அவளுக்கு இட் டசன்ட் மேட்டர் at all. அவன் பாட்டுக்கு பகவானோட ஸ்துதி பண்ணிட்டு பகவானுக்கு சந்தோஷப்படுத்திட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பா அப்படின்னு. This is a very nice ஸ்லோகம். எஸ், லாஸ்ட் ரெண்டாவது செகண்ட் லாஸ்ட் பண்ணு. எஸ், அடுத்தது யாரு மாதாஜி? படிங்கோ. பபிதா மாதாஜி படிங்கோ. நாமலோகே புருஷார்த்த சாரவீத் புரா கதானம் பகவத் கதா சுதாம் ஆபிய கர்ணாஞ்சலிபீர் பாவபஹம் அஹோ விரஜ்யதே வினா நரேதரம். மனிதனாக இல்லாத ஒருவனை தவிர இவ்வுலகில் இருப்பவர் வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோளில் ஆர்வம் காட்டாதவர் யார்? எல்லா பௌதிக துன்பங்களில் இருந்தும் தன்னைத்தானே விடுவிக்கக்கூடிய இறைவனின் ஆளுமையை பற்றிய அமிர்தத்தை யார் மறுக்க முடியும்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாரு மறுக்க முடியும்? பகவானோட கிருபை இருக்கிறது, அது அவ்வளவு பெரிய அமிர்தம். பகவானோட கிரேஸ் கிடைக்கிறதே அதுதான். மேபி பைனான்சியலி நம்ம வந்து இதுல லாஸ்ல இருக்கோமா இருக்கும், பணம் இருக்காதா இருக்கும், அந்த மாதிரி இருந்தாலும் ஹெல்த் ப்ராப்ளமா இருக்கும். ஆனா பகவானோட கிருபை, அப்ப என்ன பகவானோட கிருபை எப்படி தெரியும்னாக்கா அது ஆத்மார்த்தமா இருக்கிறவளுக்கு தான் தெரியும். பக்தி நிறைய ஃபேமிலி நம்ம பாக்குறோம், ரொம்ப பரம ஏழியா இருப்பா, வியாதிகள் இருக்கும், நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்கும், இருந்தாலும் பார்த்தா அந்த பூஜை மனசுல விடவே மாட்டான். ஏன்னா அவளுக்கு அவ்வளவு ஒரு திருப்தி, பகவானை வந்து திருப்திப்படுத்துறதுல அவளுக்கு ஒரு திருப்தி. அந்த மாதிரி சோ மனிதனாக இல்லாத ஒருவனை தவிர இவ்வுலகில் இருப்பவர் வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோளில் ஆர்வம் காட்டாதவர் யார்? இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து இறுதிக்கோள் என்னது, பகவான் அடையணும், அது அந்த இதுலதான் இருக்கும். ஒன்லி மனிதன் இல்லாதவா அந்த மிருகங்களுக்கு அது தெரியாது. இப்ப நம்மளுக்கு எல்லாம் அது நல்லா தெரியும். சோ அந்த இறுதி கோலை நோக்கின்னு தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். அண்ட் வந்து பகவானை வந்து அந்த பகவானோட கிரேஸ், அந்த அமிர்தத்தை வந்து யார் மறுக்க முடியும்? அவரோட அமிர்தம் எப்பவுமே நமக்கு வேண்டி இருக்கு. ஓ, இது ஆயாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா தான். எல்லாரும் ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா போடுங்க பார்க்கலாம்.
9 மணி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே. நமக்கு ஆக்சுவலி வந்து ஒரு நிமிஷம் மறந்து போயிடும். பிரபுஜி இருக்காரா? விவேகானந்த பிரபுஜி ஒரே நிமிஷம் எப்படி ஸ்டாப் ரொம்ப போயிட்டு இங்கே